আচ্ছা, এই ইয়াগুলা এই যে ফিগার 18.2 স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, but it is the matter of disheartenedness because only 19 students have joined so far, but your class time is just started, 2 months have already elapsed, but only 20 students are in the class. So it is not logically, it is not logical from your side and from my side also. So we can start our discussions, just starting with the review of few lessons that we have already covered in the previous classes. So design of joints we have covered in the last classes, and we have discussed different types of joints, and you have seen that two types of joint, joint 1 and joint 2. Then on the basis of the position of beam, column, framing positions, another joints, interior joint, exterior joints, and corner joints we have covered. So basically the type 1 joints is the joints for normal structures where only gravity loads are considered. So you can think that for low rise structure or less important structure, and the structure which will not face so much intensity of wind pressure, or it is not situated in earthquake prone zone, etc. So in that structures we go for type 1 joint and type 2 joints where reversal forces occur, just that happens in case of high intensity wind, suction and compression, as well as the earthquake hits on a building. So considering these effects in such structures, when we are giving the joint, particularly at a column beam joints in case of reinforced concrete structure, so the joint design, that is your type 2 joints. These are from design considerations to make the joints strong in order to carry the reversal stresses or the different complex stresses that arises at the joints. But depending on the geometric location of the joint, the joints can be classified as interior joint, exterior joint, and your corner joint. So here, that joint, you can think that is the interior joint, means the beams have been framed in all 4 beams here and facing the columns. So at the column beam interface, 4 beams are there, 1, 2, 3, 4. And this is the typical figure of a beam column joint. What is the difference between this diagram and that diagram? This is continuous column, means just at the joint, both upper portions and lower portion, the column exists or the column continues in upper portion as well as in down portion. But here, discontinuous column, only column is in the lower portion, but upper portion is column free, but beams are running in 2 directions, or existence of beam 1, 2, 3, 4 are there. So that type situation generally happens in case of roof story, just at the roof, no extension of columns, but beam framings are there. But it's the lower story or floor areas, we can see that column beam joints. Now, this system may not be interior joints. In last class, we have seen that. So it is not necessary that we have the 4 beams touching the column or facing the column or intersecting the columns. That may not be your interior joint, because there is a specific relation between this beam and the column size. If that beam width must be at least 3/4 of the column width, and the depth of the beam must be, the shallowest depth of the beam must be 3/4, at least 3/4 of the deepest beam coming to the joint. So that things we have covered, because it is not necessary that this may not be your interior joint, and if that condition is not fulfilled, beam width as well as beam depth with respect to column width,
then it falls to the exterior joint. Similarly, in exterior joints, apparently it may look as exterior joint, but it may not be exterior joint if it is not fulfilling that with criteria. So that things we have already covered. Now we have already, this is the exterior joint, corner joint you have covered, joint loads and resulting forces. This is also covered in the last classes, and go to direct to that figure. We have discussed this. What thing? These are the free body diagrams. This is the column you see here. In this column, the axial loads have been shown here. So this is the typical column under the action of loads. And this column, it is also, you can think, in that column, all the forces are there, but here the absence of axial loads, because that's state of stress have been considered here due to the lateral loads. So axial loads is not there. Gravity loads are not there. In absence of gravity loads, when the column is subject to side loads or lateral loads in the form of earthquake heat or in the form of suction or compression of your compression due to the wind effect. So that time, that types of force will develop, but that compression is absent because we are not considering the gravity loads here. Now, what is the complex stress developed in there? So this is the column, and this is the sidewise beam, and likewise in that phase, in perpendicular direction, beams are also there. We are also only considering the x directions, or 2-dimensional figure we are considering. Of course, at the end of here, 3 forces will be there: shear, moment, and axial force. Here, since this is a beam, generally we don't consider the axial forces. And axial forces, if developed, is a very negligible amount. So only shear and moment. Here, axial force here, as well as the axial load. So in this case, when there is a moment, so what will happen? Tension and compression will develop. Few portion of the section will subject to compression, and other portion will subject to tension, like this. You see here, on the action of that moment, compression. This is the compression force, and this is your tension force. So CT couple will be there, and actually either C or T into the lever arm, that is equivalent to that momentum. Similarly, in that force as well as in that force. Now, due to the action of, you see here, some of the forces are acting in this direction. Compression force is acting in direction. Compression force here acting in direction. Tension force is acting in direction. So what will happen? You see here, the resultant diagonal tension cracks will be developed. That will result in the cracks in the perpendicular direction. So in joints, you will see that these are the different types of force that may act on the joint, and the consequence of that forces, the cracks will be developed in that pattern. Similarly, here also, the cracks will be developed in that pattern. So your joint must be confined, or must be reinforced, so that cracks, if developed, or it will be limited, or to make it crack free, you have to provide sufficient reinforcement there. And reinforced concrete, we always think that the cracks will be there, but to counteract that, to keep the cracks within a limit, within a specified limit, you must have to provide sufficient steel or the required steel to strengthen the joint. So that things we are considering. So this is the free body diagram we already discussed. And here free body diagram of the interior column, joint and joint regions. This is a column, 50% column. This is the inflection point of column, where moment is 0. Here it is the inflection point of the column where moment is 0. In this direction, beams have been framed into the column. So in that portion, if the moment is M1, and in that side the moment is M2, and M2 is greater than M1, then a unbalanced moment will act in that direction, since M2 is greater than M1. And that will be counteracted by the moment developed due to the shear here. So what is the moment value in column here? The V3 into this distance, or V3 into LC by 2. Similarly, here V4 into L by 3. So this moment will balance the unbalanced moment and at the 2 ends of the beam. So now
that things we have, up to this we have covered in the last classes. Now, we want to see the shear strength of a joint. What is the requirement of shear strength in the joint, or how the shear forces develop in a joint, and how that joint to be strengthened, or how reinforcement will be provided in case of joint to mitigate or to counteract the shear. The shear strength of a joint. A joint subject to forces shown in figure 13b, you see, or 13.4b will develop a pattern of diagonal crackings owing to the diagonal tension stresses that result in normal forces and shear as indicated by the figure. They're telling this figure. So due to the development of the shear, the cracks will be developed. The design basis. What is the design basis? If Vn is the nominal shear strength. Nominal shear means theoretical capacity in resisting the shear strength of a joint, and that comes from the concrete strength as well as steel strength. Still, that have provided. This is the theoretical strength, and after getting this, after multiplying this by 5, then it becomes the design strength, and that should be at least equal to the required strength or shear developed due to the factor loads. So these are the design equations. In limiting case, we put phi Vn equal to Vu, and phi, as usual, it is 0.75 in case of shear. At plane AA of figure 13b and at plane BB of figure 18.4b, summation of horizontal forces acting on the joint above the plane, and we can get the equation. So again, we can go here. So in that figure, so you take a section here, A, and in that figure section BB, then what will happen? If you consider the upper part, the shear will be produced by this force, and this force, and that will not come because shear is in that plane. What will be the shear? Shear, the summation of this force, and this force. Similarly, in BB, the shear force will be summation of this force and that compression force as well as that V3 force. And that compression force acting in this direction is equal to the tension force C2, or C2 is equal to T2. So that keep in mind, and if you think the equation like this, you will get the plane A and BB of figure this, Vu equal to, or in cutting surface, the factor shear is equal to T1 minus T2 minus V3. That we are getting from this figure, and figure 18.4, Vu equal to T1 minus plus C2 minus V3. And since C2 is equal to T2, so that can be written as T1 plus T2 minus V3. In all the cases, the three terms are there, but the sign, that's the difference in sign, T1 positive, positive, V3 negative, negative, here T2 negative, and T2 positive. So this is the difference and for the two cases. So T1 minus T2, we can see here, say T1 minus T3, because T1 is greater than T2, T1 minus T2 and plus V3, minus V3, because this and this is minus and this is minus. So similarly, we have written the equation here. So we have written this equation, and if you are having books and you keep books with you and side by side you see the figures, then the equation will be clear to you. And here instead of C2, we have written T2. So in this way, you can calculate the shear at joint. Now, based on the free-body diagram of figure 18.5, that figure 18.5 we have already discussed, we can find out the V3 and V4 can be, what is the value of shear at the inflection point, V3 or V4, it is nothing but M1 minus M2 divided by LC. So we can easily calculate the shear. You take the moment here, and here no moment there. So this minus this must be equal to your V3. So that things you have written here. V1, V3 equal to V4 equal to M1 minus M2 divided by LC. Now, the nominal shear strength Vn is given by, we know that in case of normal shear, nominal strength, shear strength, that was 2 lambda root over F times CBD. Now, in case of joint, the equation, they have expressed Vn equal to lambda
root F prime C Bj into HC. H is the here all the terms have been defined. Bj is the effective joint width in inches. So a formula, this formula has been derived in FPS system, and categorically since F prime C is in PSI, so this dimension will be in inches. Bj effective joint width in inches. AC thickness of the column in inches in the direction of load. F prime C expressed in PSI, and gamma, or it is gamma actually, it is not lambda. That lambda or gamma z, whatever we are telling, that is equal to gamma. You can think coefficient depends on the confinement of the joint, because in case of shear strength in beam design, that lambda or that was gamma was your 1. In case of normal concrete, twice lambda or twice gamma, whatever you are telling, here it is gamma. So, but in case of joint, that value can be obtained from the table 18.1 values of gamma for beam to column connections. So that value you have to pick from that chart, and let us see that chart. Here continuous column and discontinuous column. We have already discussed about the continuous columns, the columns in which the joint, in which above portion and below portions, or in both above and top of the joint, that is columns. So that is your continuous column. And discontinuous column, that generally happens in case of your roof story, because in roof level, the columns is having continuity in lower directions, but in upper direction, column is not continuous. So this is the discontinuous column. So in continuous column, under gravity frames and moment frames. Gravity frame means type 1 joint, and we have already defined type 1 joint is that type of joint. These are used for counteracting the gravity loads only, and very low intensity of wind loads. And we have already defined the your joint type, and type 2 is the moment. It's generally applicable for moment resisting frame, or type 2 joint, the frames in which the reversible effects of loads is considered, say during earthquake, shaking, or reversible loads coming from cyclonic effects, suction and pressures. So the special joint requirements are needed. So moment resisting frame. So in this type, so if your joint is interior joint, after checking all the criteria, then under gravity loads, that gamma value will be your 24. Otherwise, in moment resisting it is 20. So all the time in moment resisting frame, as usual, that value is less, because we are allowing lesser nominal strength in case of moment resisting frames. So this is the case interior, exterior, and for column. Interior joint, exterior joint, and column. These are the things. Similarly, in discontinuous columns, you will get the information. Accordingly, you take the relevant gamma value to calculate the nominal joint strength, shear strength. According to SI code, effective joint, we have seen that this is the joint width, and how to determine the joint width, because in joint both beams and column have been joined there. So how to determine the BJ or joint width, effective joint width? It depends on the transverse width of the beam and the transverse width of the column, or it depends on the beams width and column width, the joint in which direction we are considering, and in that direction your beam width and column width will determine your BJ value. With regards to the beam width, BB, say BB is the beam width and AC is the column width. So with regards to the beam width B, and if there is a single beam coming into the column, say in the load direction, single beam. So no, in out of 4 beam, only 1 beam is framing the joint, and then BB is the width of the beam. And that time the beam width will be the width of the joint. Width of the, that will be joint, width of the joint. If there is 2 beams in directions of shear, say in direction of shears, 2 beams are there. Then one framing to each column face, then BB is the average of the 2 widths. Say in beams, we can go for figure. Say here,
this beam and this beam, that beams are actually meeting. This beam and this beam, so it is having B1 width, that is having B2 width. Then what will the average joint width? B1 plus B2 divided by 2. That things they are telling. If two beams are in the direction of shear, one framing in each column face, the BB is the average of the two beam widths. দুটার অ্যাভারেজটা হবে। In reference to your 18.6, where the beam width is less than the column width. Another thing is that when beam width is less than the column width, the BJ is the smaller of average of beam width and column width. In that case, because different cases may arise, because beam width may be lesser than, this is the general case, beam width generally lesser than the column width. Then how to calculate the BJ width? And in some cases, the beam width may be greater than column width also. And that time, how to select your BJ to determine the BJ value or effective joint width. And that cases, the BJ is smaller of the two values. একটা হচ্ছে average of the beam width and the column width, BB plus BC divided by 2. একটা হতে পারে এটা and smaller of this. আরেকটা BJ equal to BB plus summation of MAC divided by 2. Now what is MAC? We define first, then we will get where M is the slope that depends on the eccentricity of E of the beam center line with respect to column centroid. Because in reference to that figure, they are telling, now you see that this beam, and that is another beam, and that beam is facing the column or touching the column, not at centroidal location. Here, from that figure, it is clear that the beam centroid is and column centroid is not coinciding but with the eccentricity E. That under the conditions, what will be the effective joint? And that is the effective joint. They are telling that is the effective joint. These two, this is the effective joint, and this is the M of the slope of that line. M of the slope of the line. So equation, basic equation, BJ equal to BB plus or width of the beam plus summation of MAC divided by 2. M is the slope of that line, AC is the depth of column in the direction of load, and this. And what is the M value? How much slope? You have to consider M value to be taken. And code is telling that if eccentricity is greater than BC by 8, if your eccentricity is BC by 8 or greater than this, M you have to consider as 0.3. Otherwise, M will be 0.5. This is nothing. Or if the value exceeding this, then you have to choose the M value or take the M value as 0.3. Otherwise, M value to be considered as 0.5. As shown in figure 18, A, the slope M defines the width at the center of the column. According to ACI Committee 352, MAC by 2 should not be taken average than the extension of the column edge beyond the edge of the beam. এই যে আমরা যেটা মাঝখানে বলছি, আমরা নিতে পারবো কোথায়? এই মাঝে AC by 2 ডিরেকশন আমি এই কলাম উইডটা আমরা নিব, কিন্তু এটা বিমের এর বাইরে আসতে পারবো না, অর্থাৎ এটার বাইরে আসতে পারবো না। যাই হোক, আমরা যখন প্রবলেম সলভ করবো তখন ইট উইল বি ক্লিয়ার। সো AC by 2 ডিরেকশনে এই উইডটাকে আমাকে নিতে হবে as the, যদি আমি ক্যালকুলেট করে পুরা স্লোপ আকারে পুরাটা এটা পাবো, বাট দ্যাট শুড নট বি টেকেন। এখন বলছে যেটা বিমের মধ্যে থাকবে ওই পোরশনটা তোমাকে নিতে হবে। এবং এই দুটো আবার আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, BJ উইল বি স্মলার অফ দিস টু। এটা তো সহজ, BB প্লাস BC বাই 2 একটা প্যারামিটার, আরেকটা হচ্ছে BB প্লাস সামেশন MH বাই 2। M আমাকে ওই ক্যারেক্টারটা বের করতে হবে, AC তো ইন দ্য ডিরেকশন লোড কলামের যে ডেপথ এখান থেকে বের করে নিতে হবে এই ফেস এবং এই ফেসে, এই জন্য তোমার সামেশনটা আসছে। এবং এই দুটার মধ্যে স্মলার ভ্যালু দ্যাট শুড বি দা BJ ভ্যালু, অর্থাৎ ইফেক্টিভ জয়েন্ট উইথ, যখন আমরা ওই ফর্মুলাটা ইউজ করব। আচ্ছা, এখন আরেকটা হচ্ছে ইফ দা বিম উইথ BB এক্সিড দা কলাম, যেটা আমি আগে বললাম, এই যে এটা রিভার্স। এখানে দেখো, এখানে বিমের উইথ কলামের উইথ থেকে কম, বাট এখানে দিস ইজ দা কলাম but this is the beam, অর্থাৎ beam width is greater than the column width. Then what is the condition to calculate
or to select the your BJ value অর্থাৎ effective joint with সেটা আমরা বের করব এভাবে if the beam with BB exceeds the column width the effective joint with BJ is equal to the column with BC তখন কলামের উইডথটাকে তোমার effective joint width ধরতে হবে as shown in figure 18.6 so ফিগার থেকে তোমাদের সুন্দরভাবে দেখে নিতে হবে নাও আমরা আসি confinement and transverse joint reinforcement এগুলা যেগুলো আমরা বলা হচ্ছে এগুলো যখন প্রবলেম আমরা তিনটা প্রবলেম আছে ওয়াটার এক্সাম্পল এটা করার সময় এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে হাউ টু কনসিডার দিস বিজে বা আমরা কিভাবে ওই টেবিলগুলো ইউজ করছি the successful performance of a beam column joint depends strongly on the lateral confinement of the joint এই যে পারফরম্যান্স অফ বিম কলাম জয়েন্ট এটা ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট অফ দ্য জয়েন্টের উপর এটা নির্ভর করে পারফরম্যান্সটা তো অবশ্যই যদি আমি ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট কোনো জয়েন্টকে আমরা চারদিকে সাপোর্ট দিয়ে রাখতে পারি ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট থাকে তাহলে এটাকে ভালোভাবে কাজ করতে পারবো অর্থাৎ এই লোডগুলা যে আমরা স্টেজগুলো দেখলাম এটা ইজিলি ট্রান্সফার করতে হবে ইন্টার মেম্বার যে স্টেজগুলো ট্রান্সফার হবে সেগুলা করা সম্ভব এখন এই কনফাইনমেন্ট কিভাবে আসে হাউ lateral confinement comes to the joint বা provided to the joint দুটা ভাবে আসে the core concrete is strengthening and its strain capacity improve দুটা বেনিফিট না এটা সরি আমি যেটা বলছি কনফাইনমেন্ট হলে আমাদের কি কি সুবিধা হবে কি বেনিফিট পাবো যদি আমি কনফাইনমেন্ট করতে পারি জয়েন্টটাকে কোর কংক্রিট স্ট্রেংথ ইজ স্ট্রেংথেন অর্থাৎ কোর কংক্রিট রেইনফোর্সমেন্ট মধ্যে যে কংক্রিটটা থাকে কনফাইন্ড কংক্রিট থাকে এটা শক্তিশালী হয় স্ট্রেংথেন করা যায় এন্ড ইজ স্ট্রেন ক্যাপাসিটি ইমপ্রুভ আমরা সাধারণত স্ট্রেন কংক্রিটের ধরি 0.003 এটা গেলে আমরা ফেলিওর স্ট্রেন ধরি কিন্তু ইফ দা কনফাইনমেন্ট ইজ অ্যাডিকুয়েট তাহলে স্ট্রেনটা আরো বাড়তে পারে অর্থাৎ আরো বর্ধিত স্ট্রেনেও কংক্রিটটা ক্রাশ করবে না আর ভার্টিক্যাল কলাম বার আর প্রিভেন্টেড ফ্রম বাকলিং আউটওয়ার্ড আরটা হচ্ছে যদি আমি দুই দিকে চারদিকে আমি জয়েন্টকে কনফাইন রাখতে পারি তাহলে কলামের যে ভার্টিক্যাল বারগুলো আছে এগুলাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো ফ্রম বাকলিং আউটওয়ার্ড কারণ কলামের বারগুলো তো খুব স্লেন্ডার বার কলামগুলো ওর লেংথের তুলনায় তাহলে যখন প্রেসার পড়ে আমরা কলাম পড়ানোর সময় দেখেছি যখন আন্ডার প্রেসার টায়ের মধ্যে কলামগুলা বাকলিং হয়ে যেহেতু কোর কংক্রিট গুলা যদি কনফাইন থাকে তাহলে যে স্পাইরাল কলামের ক্ষেত্রে যেটা হয় যেহেতু স্পাইরাল দুটো আটকানো থাকে সুতরাং এটা আর ওই দুটা টায়ের মধ্যে লঞ্চুলার প্রথম বাকলিং হতে পারে কিন্তু ইন কেস অফ টাই কলাম যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস এটা না এখন ওই টাইগুলার মধ্যে আন্ডার প্রেসার যখন শেল কংক্রিট গুলা স্পল হয়ে যায় সাথে সাথে টাই দুটা কনজিকিউটিভ টাইয়ের মধ্যে লঞ্চুলার বারটা বাকলিং আউটওয়ার্ড হয়ে এটা কংক্রিটটা শেয়ারিং ফেলিওর হয়ে যায় কংক্রিটের ক্রাশিং হয় কলাম তাহলে আমি যদি দুই দিক থেকে বা চার দিক থেকে জয়েন্টটাকে কনফাইন করতে পারি কিভাবে করছেন আমরা পরে করছি করলে আমরা কোর কংক্রিটের স্ট্রেংথ বৃদ্ধি পাবে স্ট্রেন ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাবে কংক্রিটের ক্যাপাসিটি এবং ভার্টিক্যাল কলাম যে বার আছে জয়েন্টে বারগুলাও এটা সহজে বাকলিং হয়ে ফেল হতে পারবে না নাও হাউ কনফাইনমেন্ট ক্যান বি প্রোভাইডেড আমরা কিভাবে কনফাইনমেন্টটা দিতে পারি এটা ইউটিলিটি কনফাইন করা দরকার আমরা কিভাবে দিতে পারবো বাই বিমস আমরা বিম দ্বারা কনফাইন করতে পারি জয়েন্ট অর্থাৎ একটা জয়েন্টের চারদিকে যদি বিম সাপোর্টেড থাকে যেটা ইন্টেরিয়র জয়েন্টের ক্ষেত্রে থাকে আর এই বিমগুলো যদি অ্যাডিকুয়েট সাইজের হয় তাহলে আমরা বাই বিম দ্যাট ফ্রেম ইনটু দ্য জয়েন্ট অর্থাৎ বিম দ্বারা বিমকে আমরা প্রোভাইড করে আমি জয়েন্টকে কনফাইন করতে পারি কনফাইনমেন্ট বাড়াতে পারি or by special column ties provided within the joint এবং জয়েন্ট ডিজাইনের মধ্যে যেটা আমরা বললাম যে কংক্রিট ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে বাকলিং হয়ে যেতে পারে সুতরাং আমি ওখানে যদি আরো জয়েন্টের মধ্যে আমি দিই টাই বারগুলো আরো বাড়ায় দিই কলামের মধ্যে রডগুলোকে টাই বার যদি আমি ইনক্লোজ করতে পারি তাহলে আমি কনফাইনমেন্টটা পাবো অর্থাৎ কনফাইনমেন্ট কংক্রিটের বিমের জয়েন্টের কনফাইনমেন্ট দুই ভাবে বাড়ানো যেতে পারে একটা বিম দ্বারা অর্থাৎ আমি যে বিমগুলো প্রোভাইড করবো সেটা যদি একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া ফলো করে তো বিমগুলা ল্যাটারালি যদি কনফাইন করতে পারে জয়েন্টকে তার দ্বারা আমার কনফাইনমেন্ট বৃদ্ধি পাবে কলামের জয়েন্টের এবং বাই স্পেশাল কলাম টাই যদি আমি দিতে পারি উইদিন দ্য জয়েন্ট দ্যাট উইল অলসো ইমপ্রুভ দ্য কনফাইনমেন্ট অফ দ্য কংক্রিট এখন কনফাইনমেন্ট বাই বিমস আমি বিম দ্বারা যে কনফাইন করবো দুটা একটা বিম দ্বারা কনফাইন করছি চারদিকে বিম
দ্বারা, আরেকটা হচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট দ্বারা। The beam by confinement beams is illustrated in figure 18.7. আমরা 18.7 এটা ব্যাখ্যা করা আছে। According to the committee 352 recommendation, SI committee 352, এটা কিন্তু particularly এই কমিটিটা they deals with the joint detailing বা জয়েন্টে কি স্ট্রেস আসছে এবং এটাকে how to provide reinforcement, এই সম্বন্ধে এই কমিটি কাজ করে। According to their recommendations, আমরা ফিগারে যদি যাই, এখানে দেখো, sir, this is the interior joints and this is the exterior joints. Now figure confinement of joint concrete by beams. আমি জয়েন্ট কংক্রিটকে কনফাইন করতে চাচ্ছি বাই বিম চারদিকে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশনস, অর্থাৎ এই বিমগুলো কি শর্ত সাপেক্ষে এটাই জয়েন্টের কংক্রিটকে সে কনফাইন করতে পারবে বলা হচ্ছে। এখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়বো। এখানে দেখো, দিস ইজ দ্য H(x), অর্থাৎ কলামের এইদিকে ডাইমেনশন হচ্ছে H(x), এদিকে ডাইমেনশন হচ্ছে Hy, আর বিমের ডাইমেনশন হচ্ছে Bx, এদিকে বিমের ডাইমেনশন By। তাহলে যদি আমরা এই বিমগুলাকে এই জয়েন্ট কংক্রিট যদি কনফাইনমেন্ট দিতে হয়, যে কন্ডিশন গুলো দেখো, এই যে Bx, এটা ধরো Bx, এই উইথটা কমপক্ষে 75% বা তার থেকে বেশি অফ কলামের Hs, অর্থাৎ Bx should be greater than equal to 3/4 of Hx, এটা হতে হবে। সিমিলারলি By, এই যে এখানকার উইথটা কমপক্ষে 75% অফ Hy হতে হবে। তাহলে এই বিমগুলা পর্যাপ্ত আমাকে কনফাইনমেন্ট দিতে হবে। আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে কি, এই যে এই বিমের বাহিরে যে ডিস্টেন্সটা আছে, অর্থাৎ কলাম এবং বিমের মধ্যে যে গ্যাপটা, দুই সাইডে গ্যাপ, that should be less than equal to 4 ইঞ্চি, অর্থাৎ এই গ্যাপ এবং গ্যাপ ম্যাক্সিমাম হলে 4 ইঞ্চি হতে হবে। অর্থাৎ এর উইথ এমন ভাবে সেট করতে হবে with respect to column, যেন এই ডিস্টেন্সটা এবং এই ডিস্টেন্সটা it should not be more than 4 ইঞ্চ, অর্থাৎ 4 ইঞ্চ তার কম হতে হবে। সিমিলার এইদিকেও তোমার এই ডিস্টেন্সটা কমপক্ষে 4 ইঞ্চি বা তার কম হতে হবে। তাহলে এই বিমগুলা এই জয়েন্ট কংক্রিটকে পর্যাপ্ত মানে কনফাইনমেন্ট দিতে পারবে, একটা কন্ডিশন যেটা ছিল। এখানে দেখো, এদিকে শুধু একদিকে বিম আছে, আরেকদিকে বিম আছে, কিন্তু এই বিমটাকে আমরা কনসিডার করবো না, কারণ এদিকে কন্টিনিউটি বিম নাই। এই ক্ষেত্রে এই জয়েন্টটাকে যদি আমার দিতে হয়, এদিকে বিম যদি কনফাইনমেন্ট দিতে হয়, একই কন্ডিশন তখন ফুলফিল করতে হবে। এই By মাস্ট বি ইকুয়াল টু গ্রেটার দ্যান 3/4 অফ Hy, এটা হতে হবে। এবং এই দিকে যে বিম আছে, এটার কিছু কন্ট্রিবিউশন তো আসবে, কিন্তু এটাকে ধরা যাবে না। অর্থাৎ এই দিকে ধরতে হবে যে বিমে কোনো কনফাইনমেন্ট দিচ্ছে না, সুতরাং এর জন্য তোমাকে রেনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই বলা আছে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজে এটাই বলা আছে, the beam frame into 4 sides of a joint as shown in figure 18.7a, adequate confinement is provided if each beam width is at least 3/4 the width of the intersected column face, যেটা আমরা বললাম, and no more than 4 inch column face is exposed on either side of the beam, যেটা আমি জাস্ট ব্যাখ্যা করলাম। Similarly, if the beams frame into 2 sides, then side is a figure, তার কথা বলা হচ্ছে of the joint in figure 18.7b, adequate confinement can be assumed in the direction of beams, direction beam এটা assume করা যাবে if the beam widths are at least 3/4 inch of the column width and no more than 4 inch concrete is exposed on either side of the beams. In other direction, transverse reinforcement must be provided, অন্যদিকে transverse reinforcement provide করতে হবে for confinement. The presence of third beams but not a fourth in the perpendicular direction does not modify the requirement for transverse steel. ওই যে একটা বিম যে আছে, কিন্তু এদিকে আর নেই, এদিকে বিম আছে কিন্তু এদিকে আর বিম নেই, সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এদিকে কোনো কন্ট্রিবিউশন ধরা যাবে না। অর্থাৎ এখানকার যে রেনফোর্সমেন্ট দরকার, এটাকে কোনো মডিফাই করতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে যা রেনফোর্সমেন্ট এইদিকে, এইভাবে ওটাকে ইউজ করতে হবে। সো আমরা এটা দেখলাম। এখন তো আমরা শেয়ার রিকমেন্ড দেখলাম, মোমেন্ট রিকমেন্ড আমরা মানে দেখলাম কি কি ধরনের স্টেজ ডেভেলপমেন্ট, সেটা দেখলাম। জয়েন্টের আমরা শেয়ার স্ট্রেংথ কিভাবে বের করবো সেটা দেখলাম, ল্যামডা কিভাবে সিলেক্ট করবো এবং টেবিল, সেটা আমরা দেখলাম। এবং প্রবলেম করার সময় ওই ফর্মুলা গুলো আবার আসবে, তখন আমরা আবার আলাপ আলোচনা করব। অ্যাঙ্করেজ, একটু পানি খাওয়া, অ্যাঙ্করেজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বিম রেনফোর্সমেন্ট। অ্যাঙ্করেজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আমি তো রেনফোর্সমেন্ট দেব জয়েন্টের মতো, আর জয়েন্ট তো খুব ছোট জায়গা। এখন বিমের রেনফোর্সমেন্ট গুলা
ইয়াতে থাকবে, জয়েন্টের মধ্যে যাবে, এবং এটা যে স্ট্রেস ট্রান্সফার করতে চায়, কারণ ওখানে মুভমেন্টের জন্য স্ট্রেস ট্রান্সফার হবে, শেয়ারের জন্য স্ট্রেস ট্রান্সফার হবে, তাহলে এটার জন্য আমাকে পর্যাপ্ত খালি রেনফোর্সমেন্ট দিলে তো হবে না, রেনফোর্সমেন্ট যেন পর্যাপ্ত লেংথ পায় টু ডেভেলপ ইটস স্ট্রেংথ, এটাকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট লেংথ। এগুলো আমরা ইনশিওর করতে, সেটা সম্বন্ধে এই আর্টিকেলে বলা আছে। অ্যাঙ্করেজ, অর্থাৎ on interior joints normally flexure reinforcement in a beam entering one face of the joint is continued through the joint to the flexural steel for the beam entering the opposite face. যদি ইন্টারিয়র জয়েন্ট হলে কি হয়, একদিকের বিম আরেকদিকে চলে যাচ্ছে, কন্টিনিউ করছে, সুতরাং ওখানে তোমার ইয়ার অ্যাঙ্করিং যে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তার ডেভেলপমেন্ট কোনো সমস্যা হচ্ছে না, যেহেতু স্টিল একটা কন্টিনিউয়াস, জয়েন্ট পার হয়ে আরেকদিকে চলে যাচ্ছে, পর্যাপ্ত লেংথ পাচ্ছে টু ট্রান্সফার ইজ স্ট্রেস। Therefore, for loading associated with the type 1 joint, pull-out is unlikely and no special recommendations are needed. সুতরাং যদি ইন্টেরিয়র জয়েন্ট হয় এবং যেহেতু রডগুলা কন্টিনিউয়াস চলে যায়, দিদিটা পাস করে, সুতরাং টাইপ 1 জয়েন্টের ক্ষেত্রে বা কোনো স্পেশাল রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা, ফর এক্সটেরিয়র কর্নার জয়েন্ট, সেখানে কি হোয়ার ওয়ান অর মোর বিমস ডু নট কন্টিনিউ বিয়ন্ড দ্য জয়েন্ট, যেমন এক্সটেরিয়র জয়েন্টে একদিকের বিমগুলো কন্টিনিউ করবে, আরেকদিকেরটা কন্টিনিউ করবে না, এ প্রবলেম অফ বার অ্যাঙ্করেজ এক্সিস্ট, অবশ্যই সেখানে একটা সমস্যা হবে, কারণ যেদিকে বিমটা কন্টিনিউ করতে পারছে না। যেমন আমরা এরকম ধরতে পারি, এটা একটা বিম কন্টিনিউ করছে, এটা কলাম পজিশন, এদিকটা তুমি বিমটা কন্টিনিউ করছে, আর এখান থেকে এদিকে একটা বিম আসছে, সো দিস ইজ দ্য এক্সটেরিয়র জয়েন্ট। তো এদিকে যে বিমগুলো কন্টিনিউ করছে থ্রো কলাম, এদিকে কোনো অ্যাঙ্করেজের সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু এদিকে যখন বিমটা যা এই কলামে লাগছে, এখানে কিন্তু যখন স্ট্রেস ট্রান্সফার হবে, এখানে দ্যাট ইজ এ প্রবলেম, কারণ এই বারটা তো এদিকে যাইতে পারছে না, তাহলে আমাকে স্পেশাল অ্যাঙ্করেজের ব্যবস্থা করতে হবে। The problem of bar anchorage exists. The critical section for development yield strength of the bar is at the column face. অবশ্যই কলাম ফেসে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট ট্রান্সফার, ওটাই ক্রিটিক্যাল সেকশন। তাহলে কি করা হবে সেখানে, কি করা হয়, অলরেডি আমরা 315 আমরা ডেভেলপমেন্ট লেংথ অফ হুকড বার এটা পড়ে আসছি, ডেভেলপমেন্ট লেংথ ইন নর্মাল বার যেটা দেখেছি, হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর্মুলা শিখেছি, এবং যখন এরকম স্পেস হচ্ছে না তখন আমরা হুক বার যে দিই, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি হুক করে দিই, তখন আমার রিকোয়ারমেন্টটা ডেভেলপমেন্ট লেন্থের রিকোয়ারমেন্টটা অনেক কমে যায়। সে ফর্মুলাগুলো আমরা জানি, ঠিক এইগুলা এখানে রিপিট করা হচ্ছে। যেমন হুকস বার ইউজুয়ালি নিডেড ফর নেগেটিভ বিম রেনফোর্সমেন্ট টু ইনশিওর ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এলডি, অর্থাৎ এলডিএইচ, ওই ফর্মুলা দিয়ে আমাকে দেখতে হয় যে জয়েন্টের মধ্যে যে অ্যাভেলেবল লেন্থটা আছে ওটা কি এলডিএইচ কভার করে কিনা, অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট লেন্থ অফ হুক বারের যেটুকু পরিমাণ আমার যত ইঞ্চ আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হয় ওই জয়েন্টের মধ্যে অতটুকু জায়গা আছে কিনা, এটা আমাদের দেখতে হবে। হেডেড বার অর 90 ডিগ্রি হুকস আর ইউজ। হেডেড বার কনসেপ্টটা হচ্ছে, যদি আমরা এটা খুব একটা ইউজ করে না সাধারণত, হেডেড বার হচ্ছে কত রেনফোর্সমেন্টের সামনে থ্রেড লাগানো থাকে, যেমন নাট বল্টুর আগে যেমন একটা থ্রেড থাকে, একটা হেড থাকে, ওই রকম হেডেড বার দিলে কি হবে, এটা পুল আউট হতে দেয় না। এরকম অনেক বার ইউজ করা যেতে পারে। যাই হোক, আমরা নর্মাল বার আমরা যেটা ইউজ করি সাধারণত কনস্ট্রাকশন, 90 ডিগ্রি হুকস আর ইউজ, কারণ এই বিমের বারটা নিয়ে যায় 90 ডিগ্রি করে কলামের মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয়, উইথ হুক এক্সটেন্ডেড টুয়ার্ডস এন্ড বিয়ন্ড দ্য মিড ডেপথ অফ দ্য জয়েন্ট। জয়েন্টের মাঝখানে থেকে মিড ডেপথের বাহিরে পর্যন্ত থেকে টেনে আনতে হবে 90 ডিগ্রি হুক দিয়ে, দেন ইট উইল fulfill the requirement. If the beam is a part of the primary lateral resisting system, যদি তোমার বিমটা প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স রেজিস্টিং সিস্টেম হয়, অর্থাৎ প্রাইমারি ল্যাটারাল রেজিস্টিং সিস্টেম মানে টাইপ 2 জয়েন্টের কথা বলা হচ্ছে, the bottom bar should also be anchored with 90 degree hook. আমরা কি করি নরমাল বিমে, তোমরা দেখেছো আমরা উপরের পার্টটাকে হুক দিয়ে নিচে নেওয়া হয়, কারণ আছে, কারণ ফেস আমাদের নেগেটিভ মুভমেন্ট ডেভেলপ করে, এবং নেগেটিভ মুভমেন্ট ডেভেলপ করার কারণে দ্য টেনশন এক্সিস্ট এট দ্য টপ ফেস, যে ওখানেই তো তোমার টেনশন ডেভেলপ করবে, এবং ওই জন্য আমরা ওখানে স্টিল দেবো, এবং স্টিল ডিজাইন করে যে পরিমাণ স্টিল থাকে, তো সুতরাং আমরা যেহেতু এফওয়াই ধরে ডিজাইন করি, এই এফওয়াইটা পরিমাণ স্ট্রেস ট্রান্সফার করতে হলে রডটাকে একটা মিনিমাম ডেপথ লেংথ অফ ইমবেডমেন্ট দিতে হয়,
which is known as your development length of hook bar। এখানে যেহেতু আমি হুক করে 90 ডিগ্রি হুক করে নিচে দিব, কারণ আমার স্টেজ দিকে নিয়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এটা তো উপরে বার, নিচের বারটা বলা হচ্ছে যদি প্রাইমারি অর্থাৎ টাইপ 2 জয়েন্টের কেস হয়, তখন কি হবে? ওই জয়েন্টে কি হবে? যখন তোমার ল্যাটারাল ফোর্স আসে, অর্থাৎ সাইক্লোন ইফেক্ট আসুক বা তোমার আর্থকুয়েক ইফেক্ট আসুক, এগুলো হচ্ছে কি রিভার্সেবল ফোর্স, যাতে করে এক পাশে যখন টেনশন ডেভেলপ করছে, পরের ক্ষেত্রে যখন বাম দিক থেকে লোড আসছে তখন ওই ক্ষেত্রে আবার কম্প্রেশন ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ টেনশন উইল ডেভেলপ at both top and bottom edges। সুতরাং in this case bottom bar should also be anchored with 90 degree, অর্থাৎ যেহেতু নিচেও টেনশন ডেভেলপ করবে, সুতরাং বটম বার, আগে তো আমরা নর্মাল টাইপ 1 জয়েন্টে বা যেগুলোতে আমরা রিভার্সেবল স্টেজ কনসিডার করি না, শুধু টপ বারকে আমরা নিচের দিকে হুক করে দেব। কিন্তু যদি আমি এটা প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম হিসেবে ডিজাইন করি, জয়েন্ট 2 টাইপের ডিজাইন করি, তাহলে নিচের বারগুলোকে হুক করে উপর দিকে দিতে হবে, অর্থাৎ নিচের বারগুলোকে তো এলডিএইচ ইনশিওর করতে হবে। Requirement of LDH are applicable for both cases, including motivation factor for concrete cover and enclosure with ties or stirrups। অর্থাৎ LDH আমাকে যে ফর্মুলাগুলো আছে বোথ ক্ষেত্রে তোমাকে এটা মেনটেন করতে হবে, এবং সেখানে অবশ্য তুমি মোটিভেশন ফ্যাক্টর ইউজ করতে পারো, এবং মোটিভেশন ফ্যাক্টর ইউজ হয় কংক্রিটের নেচারের উপর, কংক্রিটের কভারের উপর, এবং এটাকে সাইডে তোমার পর্যাপ্ত টাই বা স্টিরাপ দেওয়া আছে কিনা, এগুলা পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলে সেখানে অবশ্য মোটিভেশন ফ্যাক্টর লেস দ্যান 1 ইউজ করা যায়। অর্থাৎ তোমার কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য মোটিভেশন ফ্যাক্টর টু এলডিএইচ অলসো, এটাই বলা হচ্ছে। সো এখানে তোমাদের কিছু প্রবলেম আছে 1, 2, 3 ওয়াটার রিজার্ভ ইন ইওর বুকস, সুন্দরভাবে জয়েন্টের প্রবলেমগুলো দেওয়া আছে, আমরা এটা পরে করব। তার আগে আমি আরো থিওরিগুলা, আরো কিছু জয়েন্ট শব্দ পরিচিত করে আসি, তারপর আমরা এই জয়েন্টগুলার এই 3টা প্রবলেম আমরা নেক্সট করবো। আগে আমরা থিওরিগুলা কভার করে দিই। তাহলে চলে যাই আমরা, এটা 3টা প্রবলেম আছে, একটা প্রবলেম গেল, এই যে ওটা এক্সাম্পল 2। অঙ্কগুলো ছোট কিন্তু অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বোঝানো আছে। আমরা যে থিওরিগুলা কভার করলাম ওগুলাকে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে ডিটেইলিং গুলা এখানে বোঝানো আছে, আমরা এগুলা কভার করব, অসুবিধা নেই। আরেকটা ওয়াইড বিম জয়েন্ট, ওয়াইড বিম জয়েন্ট বলতে কলামের থেকে যখন জয়েন্ট বড় হলো তার কিছু লিটারেচার এবং সাথে তোমার তার একটা ওয়ার্কআউট এক্সাম্পল আছে এখানে, এটা সব বইয়ের ওয়ার্কআউট এক্সাম্পল আমরা এটা করা আছে, জাস্ট পুরানা ফর্মুলা গুলাই এখানে অ্যাপ্লাই করা আছে উইথ সাম বা রিকোয়ারমেন্ট, কোড রিকোয়ারমেন্ট, সেটা আমরা দিই। এখন আমরা যেটা চাচ্ছি আদার টাইপস অফ জয়েন্ট, এগুলো তো বিম কলাম জয়েন্ট দেখলাম, এটা সাধারণত 90 ডিগ্রিতে বিম গুলা কলামকে ইয়ে করে কানেক্ট করে, কিন্তু কতগুলো স্পেশাল আমাদের জয়েন্ট আছে যেখানে 90 ডিগ্রি জয়েন্ট নেই, অন্যান্য টাইপ জয়েন্ট, সেখানে হোয়াট আর দ্য স্ট্রেসেস ডেভেলপ এন্ড হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্যাট স্ট্রেসেস, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব। যেমন দেখো, ইন মেনি কমন টাইপস অফ আরসি স্ট্রাকচার্স moments and other forces must be transmitted around the corners। কেমন যেটা দেখি, some examples shown in figure 18 তোমাদের বইয়ে আছে, যেমন গ্যাবেল ফ্রেমস, রিটেনিং ওয়ালস, লিকুইড স্টোরেজ ট্যাঙ্কস, বক্স কালভার্টস, লার্জ বক্স কালভার্টস, এগুলো স্পেশাল টাইপস অফ কিছু স্ট্রাকচার। সেখানে অনেক টিপিক্যাল জয়েন্ট গুলো আছে যেটা 90 ডিগ্রি না, বা 90 ডিগ্রি হলেও দুই পাশ থেকেও জয়েন্ট আছে, এই ধরনের কমপ্লেক্স জয়েন্ট থাকতে পারে, সেটা সম্বন্ধে আমরা পড়বো, এবং সেখানে কি কি ধরনের স্টেজ ডেভেলপ করছে, হোয়াট ইজ দ্য রিবিডি, এবং হাউ টু প্রোভাইড দ্য ডিটেইলিং অফ জয়েন্টস এন্ড রেনফোর্সমেন্ট সেকশন কিভাবে প্রোভাইড করতে যাবে। যেমন এখানে যে স্ট্রাকচার গুলোর নাম বললাম এখানে ফিগার দিয়ে দেখানো আছে, যেমন এখানে বলা আছে তোমার ফিগার 18 স্ট্রাকচার উইথ কর্নার সাবজেক্ট টু ওপেনিং অর ক্লোজিং মেম্বার্স, closing movements, gable frame, earth retaining walls, liquid storage tanks, plan view of multi-cell liquid storage tanks, and large box culvert। এই যে gable frame, এই ফ্রেম গুলো দেখো এখানে 90 ডিগ্রি না, এখানে 90 ডিগ্রি না, but this is the continuous RC member, then what will be the at corner, what will be the complexity of stress, এটা আমাকে দেখতে হবে, এবং সেইভাবে এখানে উইথ এবং রেনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিংটা দিতে হবে। Similarly, this is the common type of structures, retaining walls. I feel Professor Sadi will be starting
that item after completing his foundation. Retaining wall আছে আমাদের, ওখানে তুমি ডিটেল দেখতে পাবে 3 types of general retaining walls are used. একটা gravity retaining wall and একটা cantilever retaining wall, যেটা মোস্ট কমন টাইপ, এবং যে কোনো প্রজেক্টে ওই রিটেনিং ওয়াল গুলা, এই যে ফ্লাইওভার গুলা যেটা হচ্ছে তার সামনে যখন রাস্তাগুলো উঁচা করা হয়, বা ইনভেস্টমেন্টের সময় বা হাইওয়েতে যখন উঁচা করা হয় রাস্তা, তখন কতগুলো জায়গায় তো আছে মাটি পর্যাপ্ত স্লোপ দিয়ে রাস্তাকে রাখলাম জেনারেল জায়গায়, কিন্তু কতগুলো জায়গায় তোমাকে জায়গাও নেই, কিন্তু ওই জায়গার মতো তোমাকে ভার্টিক্যালি সয়েল গুলাকে রাখতে হবে, তখন উই গো ফর দ্যাট টাইপ অফ স্ট্রাকচার। এই যে দেখো, হঠাৎ একটা ওয়াল তুলে দিই, এবং যাতে করে এই মাটিকে ইমব্যাকমেন্টের মাটি বা এর উপর রাস্তা আছে যাই আছে এই মাটিকে ধরে রাখতে পারে, দ্যাট টাইপ অফ স্ট্রাকচার ইজ আ রিটেনিং ওয়াল। যা ওখানে পুরা কভার করবে, তখন বুঝতে পারছে এখানে এটা একটা ক্যান্টিলিভার ওয়াল, সুতরাং পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিউ টু দ্য সয়েল প্রেশার মুভমেন্ট উইল বি ডেভেলপ দেয়ার, অ্যান্ড এখানকার এই সোয়েলের অ্যাকশন আছে, এদিকে যখন ওয়াটার সয়েল প্রেশার দিবে তখন নিচের দিকতে সয়েলের রিয়াকশন হবে। আন্ডার দ্যাট স্টেট অফ স্ট্রেস, হোয়াট উইল বি দ্য স্ট্রেস, উই আর now concerned with the joint. এই joint what will be the stress and what will be the detailing, সেটা আমরা দেখব। Similarly, this is the liquid storage tank. So water pressures, say water or fuel or oil are there, then what will happen at corner? The complex stress will be developed there. Then how to make the joint detailing so as to get the 100% stress transfer between this member and this member connecting at a point. Similarly, these are the plan view. So এখানে কি হচ্ছে, এখানে তো দুটা মেম্বার, এই জাত আছে তিনটা মেম্বার, দেখো এইদিকে একটা মেম্বার আছে, ক্রস আর একটা মেম্বার আছে, দেন লাইক এক্সটেরিয়র জয়েন্ট, কিন্তু ওখানকার জয়েন্ট তো আলাদা, এখানকার আবার থ্রো আউট, এটা নিচে যেহেতু ওয়াল আছে থ্রো আউট এর লোডটা আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিটেইলিং রিকোয়ারমেন্ট হিয়ার, এই কর্নারে আছে এখানে, সেটা আমরা দেখবো। Similarly, box culvert is a general type of structures you generally face in case of highway embankment, because these are the RCC element having vent here hollow so that it can allow water to pass within the structure, as well as it is giving the giving the facilities to pass the pedestrian or vehicles over this in particular directions. Then this is the your in that direction. So this is your box culvert. Then under the pressure, it is earth is shown here. Not only earth, and above this, the pavement may be there or roads may be there. Vehicles may pass. So in that conditions, what will be the detailing of the joint? We are concerned about this. Experimental studies show that many commonly used joint details transmit only a small fraction of that assumed strength. আমরা এখানে পর্যাপ্ত স্টিল দিলাম, মোমেন্ট এই সাইডে কত আসলো, এই সাইডে কত আসলো, এই সাইডে কত আসলো, এটা থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস করা সম্ভব এবং সহজ উইথ দ্য হেল্প অফ মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথড। তোমাদের বক্স কালভার্ট 318 এটা কোর্স আছে, ওখানে একটা কম্পোনেন্ট আছে বক্স কালভার্ট ডিজাইন, ওটা আমরা করাই থাকি। সেখানে ডিটেল তোমরা দেখবো মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে একটু পড়ায় কাজ দিয়ে তারপর আমরা এটাতে যাই। তো সেখানে ইউ উইল গেট দ্য ডিটেলস। আমরা এন্ডে মোমেন্ট গুলা পাই দেবো, এই এন্ডে মোমেন্ট পেলাম, কিন্তু এই মোমেন্টে যখন থিকনেসও দিলাম এখানে, কারণ ফেসে যেহেতু কাজ করে, আমরা ফর্মুলা এস্টাবলিশ ফর্মুলা এম ইকুয়াল টু 5 r/b² ওখান থেকে আমি ইফেক্টিভ ডেট পেয়ে গেলাম উইথ পার ফিট উইথ ধরে। মুশকিল হচ্ছে হোয়াট শুড বি দ্য ডিটেইলিং, রেনফোর্সমেন্ট প্লেস করব কিভাবে, রেনফোর্সমেন্ট প্লেস করলে দ্যাট জয়েন্ট উইল বি ইফিশিয়েন্ট জয়েন্ট that can transmit 100% stress or load from this into that in, from this into that into that in. That was our concern. Only a fraction of the assumed strength. বলা হচ্ছে যে অনেক এক্সপেরিমেন্টাল করে দেখা গেছে যে কমনলি যে আমি জয়েন্ট গুলো ইউজ করি সেখানে অনলি যে 100% এর মধ্যে এসে 30% বা 50% স্ট্রেস গুলা ট্রান্সফার করতে পারছে, কিন্তু পুরাটা করতে পারছে না। আর যদি না করতে পারলেই সেখানে প্রবলেম দেখা যাবে এবং ট্র্যাকস উইল বি ডেভেলপ দেয়ার, দ্যাট উইল লিড টু দ্য স্ট্রাকচারাল ফেলিওর। আইডিয়ালি থিওরিটিক্যাল কি হওয়া উচিত, এ জয়েন্ট শুড রেজিস্ট এ মোমেন্ট at least as large as calculated failure moment of the members framing to it.
কমপক্ষে কত হচ্ছে যে ফেলিওর মোমেন্ট যেটা ওই এন্ডে ডেভেলপ করেছে তাকে রেজিস্ট করার জন্য আমার জয়েন্টে ওখানে যে মোমেন্টটা আসবে ওই মোমেন্টকে রেজিস্ট করার মতো জয়েন্টের ক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি আমাদের শুড বি অ্যাটলিস্ট 100% হওয়া উচিত। তাহলে আমার জয়েন্টটা পুরো কাজ করতে পারবে। টেস্ট হ্যাভ শোন দ্যাট ফর কমন রেনফোর্সিং ডিটেইলিং জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি মে বি অ্যাজ লো অ্যাজ 30%। যেটা আমি বললাম যে টেস্ট করে দেখা গেছে যে কমন ভাবে যেটা আমরা ডিটেইলিং করি সচরাচর একটা রেনফোর্সমেন্ট আরেকটার মধ্যে ঢুকাই দিলাম, এই এফিসিয়েন্সি 30% নেমে আসতে পারে যেখানে আমার 100% দরকার। কর্নার জয়েন্ট কি কি কারণে করে এবং আমরা দুই একটা কমন কর্নার জয়েন্টের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দেখলে আমরা সহজে আইডিয়া পাবো। Corner joint may be subjected to opening movements, causing flexor tension in the inside of the joint. Opening movement বলতে যেটা টেনশন ইন্টেরিয়র সাইডে টেনশন দেয়, যেমন আমাদের পজিটিভ মুভমেন্ট যেটা ওটা হচ্ছে ওপেনিং মুভমেন্ট। বিমের ক্ষেত্রে পজিটিভ মুভমেন্ট কি উপরে কম্প্রেশন দেবে নিচে টেনশন দেবে, কিন্তু কর্নার জয়েন্টের ক্ষেত্রে এটাকে ওপেনিং মুভমেন্ট বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যে মুভমেন্টে কর্নারের নিচের অংশে ইনসাইডে জয়েন্টে টেনশন দেবে সেটাকে ওপেনিং মুভমেন্ট, আর ক্লোজিং মুভমেন্ট বলা হচ্ছে যেটা নিচের দিকে উপরের দিকে টেনশন দেবে। or closing movements causing tension on the outside. Generally the first case is the more difficult to detail. অর্থাৎ যে মুভমেন্টটা ওপেনিং মুভমেন্টের জন্য ডিটেইল করা এটা মুশকিল, যেটা ভিতরের দিকে টেনশন দেয়। এখানে দেখো কনসেন্ট্রেট কর্নার জয়েন্ট সাবজেক্ট ওপেনিং মুভমেন্টের একটা কর্নার জয়েন্ট দেখানো আছে যেটা ভিতরে টেনশন দিবে। এইভাবে ডিটেইলিং সাধারণত করা হয়ে থাকে, দেখলো এইভাবে ডিটেইলিং করা থাকে। অর্থাৎ এখানে যেহেতু টেনশন আমি রেনফোর্সমেন্ট এইভাবে দিলাম, আমরা কি যেখানে টেনশন সেখানে তো রেনফোর্সমেন্ট দেওয়ার কথা, তা আমি এইভাবে রেনফোর্সমেন্ট দিলে এইভাবে রেনফোর্সমেন্ট দিলাম। দিলে এখন কি হচ্ছে দেখো এর মধ্যে এই এখানকার যদি আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম নেই, যে শিয়ার গুলো এইভাবে ডেভেলপ করছে, যার জন্য এটার একটা প্রিন্সিপাল ফোর্স এদিকে একটা ডেভেলপ করবে, ডায়াগোনাল টেনশন এদিকে একটা ডেভেলপ করবে। The resulting thing is that the cracks will be developed in these directions. Similarly এখানকার জন্য এদিকেও ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে, কারণ যে তোমার এই যে সি ফোর্স ডেভেলপ করছে, সি ফোর্স সিটি কাপল এখানে ইন্টারনাল যে মুভমেন্ট ডেভেলপ করতেছে, যেহেতু এটা ভিতরের দিকে টেনশন ডেভেলপ করবে সুতরাং এখানে তো ক্র্যাক ডেভেলপ করবেই। আচ্ছা, এবং দিস ইজ দ্য স্টার্ট অ্যান্ড টাইম মডেল। যদিও আমরা এটা পড়াই না, স্টার্ট অ্যান্ড টাইম আমাদের সিলেবাস এখানে অন্তর্ভুক্ত না, কিন্তু রিসেন্ট আরসিসি বই খুললে তোমরা দেখতে পাবে দ্যাট ইজ এ কনসেপ্ট অফ স্টার্ট অ্যান্ড টাইম মডেল। এই মডেলটাকে দেওয়া বলা হয় স্ট্রাকচারের মধ্যে কোথায় কোথায় কম্প্রেশন এবং কোথায় টেনশন ডেভেলপ করছে সেটাকে একটা এই যে ফিগার দিয়ে দেখানো হয়। অর্থাৎ দিস আর দ্য কম্প্রেশন স্ট্রাটস, অর্থাৎ যেটা ইনট্যাক্ট থাকে, যেই কংক্রিটের ক্র্যাক নেই, যেই পোর্শনটুকুর মধ্যে, এটাকে বলা হচ্ছে ওদিকে তো কম্প্রেশন ফোর্স কাজ করবে, যেহেতু ইনট্যাক্ট কংক্রিট এবং কংক্রিট ইজ হাইলি ক্যাপেবল এলিমেন্ট ইন টেকিং দ্য কম্প্রেশন। সুতরাং এদিকে কম্প্রেশন করলো, আর টেনশনের জায়গায় তো টেনশন স্টিল দিতে হয়। এটাকে স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেল, দিস ইজ দ্য টাই আর এটা কম্প্রেশন স্টার্ট, এই কনসেপ্টকে বলা হয় স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেল। যাক আমরা ডিটেইলে যাব না, এখান থেকে একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম মতো ফ্রম হোয়ার দ্য কম্প্রেশন ইজ ওয়ার্কিং এন্ড ইন হুইচ লোকেশন দ্য টেনশন ইজ ওয়ার্কিং। যাক, এটা আমি যেটা বললাম ওই কথাগুলা কিভাবে ক্র্যাক গুলা ডেভেলপ করছে এখানে বলা আছে, স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেলের কথা এখানে বলা আছে। এখন আমরা যেটা ইন্টারেস্টেড, টেস্ট আসলে ফর এ লার্জ নাম্বার অফ জয়েন্ট উইথ অল্টারনেট ভার্টিক্যালস আর রিপোর্টেড। অর্থাৎ একই জয়েন্টে বিভিন্ন রকম রেনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিং কারণ করে তাকে টেস্ট করা হয়েছে, করে কি রেজাল্ট পাওয়া গেছে সেই ধরনের একটা উদাহরণ এখানে আনা হয়েছে। কম্পারেটিভ এফিসিয়েন্সি ফর সাম স্পেসিফিক ডিটেইলস রিলেটিং টু দ্য ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট transmitted at the corner to flexural capacity of the interring member are summarized in figure 18-20. In all cases, the reinforcement ratio of the interring member is 75%. অর্থাৎ reinforcement ratio হচ্ছে 0.0075। এই তাহলে যাই এর মধ্যে আমরা বলা হচ্ছে যে এটা ইউজ করা হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে একই রেনফোর্সমেন্ট রেশিও দেওয়া, মানে যেহেতু থিকনেস সমান আছে একই রেনফোর্সমেন্ট রেশিওর জন্য একই স্টিলের জন্য তোমার এখানে ফিগারগুলো আমরা দেখলে বুঝতে পারবো সে এই এন্ডে আর এই এন্ডে আমরা মুভমেন্ট ক্যালকুলেট করি, জয়েন্ট মুভমেন্ট, এবং তার এগেইনস্টে আমরা এখানে জয়েন্ট ডিটেইলিং করব। প্রত্যেকটা মেম্বারের ডাইমেনশন সমান এবং রেনফোর্সমেন্ট রেশিও সমান।
অর্থাৎ সেম রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করা হয়েছে। এবং দেখো ডিটেলিং স্টার্টিং ফ্রম এ একটা ডিটেলিং, এই রড এভাবে দেওয়া আছে, বিতে এইভাবে ডিটেলিং দেওয়া আছে, সিতে এই রডটাই দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে টার্মিনেট না করে এটাকে এইভাবে ঘুরে এইভাবে দেওয়া হয়েছে। ডিতে এই রেনফোর্সমেন্ট আছে, ইন অ্যাডিশন আরেকটা রেনফোর্সমেন্ট এখানে এইভাবে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে কি করা হয়েছে, এই রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া হলো প্লাস এটা তো আছে, এটার সাথে আবার এখানে আরেকটা টাই বার দেওয়া হয়েছে। এবং এটাকে টেস্ট করে দেখা গেছে efficiency of corner joint subject to opening moments for various reinforcement details। যেমন এ তে আমি পাচ্ছি টেস্ট করে 32% জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি পাচ্ছি, অর্থাৎ ওর যে ডিজাইন ক্যাপাসিটি টেস্ট করে দেখা গেল খালি 32% পর্যন্ত অ্যাটেন্ড করতে পারে। বিতে 68%, এই রডি জাস্ট এইভাবে যদি দেওয়া যায় তাহলে এটাকে 68% অ্যাটেন্ড করতে পারে ক্যাপাসিটি। এইভাবে যদি আমি দিই তাহলে এটা 77% অ্যাটেন্ড করতে পারে। ডিতে আমরা ইফ ইউ ইউজ দ্য জয়েন্ট ডিটেলিং ইন দ্যাট ম্যানার সেখানে 87% করতে পারে। আর ইতে যদি আমরা ইফ ইউ মেক দ্য জয়েন্ট ডিটেলিং লাইক দিস দ্যাট উইল ইনশিওর 115%, অর্থাৎ 100% এর বেশি এফিসিয়েন্সি করতে পারে। তাহলে জাস্ট ডিউ টু দ্য ডিটেলিং ডিফারেন্স হাউ দ্য জয়েন্ট এফিসিয়েন্সিস ক্যান বি ভ্যারিড, এটা সহজে আমি এখানে বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ এখানে মেসেজ হচ্ছে আমাকে এমন ভাবে ডিটেইলিং করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফলো দ্য গাইডলাইন। ওই যে কমিটি যে বলা আছে 350, তারা কিছু গাইডলাইন দেয় এবং সেই গাইডলাইন মেনে তোমাকে টিপিক্যাল গাইডলাইন মেনে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য জয়েন্ট সো অ্যাজ টু গেট দ্য 100% জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি, এটা তোমাদের দেখতে হবে। The joint also may be subject to bending moments such as if only one cell or multi-cell liquid storage tank etc. well filled. এখানে ফিগার 1821 illustrate the comparative difference of T joints. এই যে আমরা কিছু আগে কতগুলো জয়েন্ট দেখে আসলাম, আমরা তো এক্ষুনি এল জয়েন্টের এফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে আলাপ করলাম। টি জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি ও টেস্ট করে দেখা গেছে এই যে এখানে যেটা বলা হচ্ছে, আমরা যদি সে এটা একটা জয়েন্ট, আমরা যদি এই ধরনের রেনফোর্সমেন্ট দিই প্লেস করি দ্যাট উইল গিভ অনলি 24 to 40% এফিসিয়েন্সি অফ জয়েন্ট। এই রেনফোর্সমেন্ট যদি এটা এদিকে বাঁকায় দিলাম, এটা এদিকে বাঁকায় দিলাম, দেখো এইভাবে যদি দিই দেন দ্যাট উইল বি 82 to 110%, অর্থাৎ 100% জয়েন্ট এফিসিয়েন্সি উইল বি ইনশিওর্ড although the steel is same but the detailing is different between these two। তাহলে আমরা এই দুটা ইয়ে করতে পারবো, ঠিক আছে? These are the start and time model. This is another thing. So we have already discussed different types of joint detailing, particularly in corner joint and T joints, how the placement of reinforcement or joint detailing can lead to the various efficiency of joint. Now, এই জয়েন্টের একটা পার্টিকুলার আমরা প্রবলেম করব যেটা আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের ইউজ হয় ইন ইউর স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্লিকেশন। আমাদের এটা প্রায় দেখি, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জয়েন্টে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং এ দিস টাইপ অফ জয়েন্টস আর ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ। তোমরা যে কোনো একটা মিল ইন্ডাস্ট্রিতে গেলেই দেখবা দিস দ্য টিপিক্যাল ফিচার্স, বিকজ মিল ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত আমরা ওপেন স্পেস বেশি চাই, কারণ ভিতরে অনেক মেশিনপত্র থাকে, ক্রেন থাকে, মুভমেন্ট অফ materials from one side to another side. We want a free space in industrial building. তাহলে এটা করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, গার্ডার গুলা বড় করতে হবে এবং we go for pre-stressed girder because due to the pre-stressing we can greatly reduce the beam depth by using the high strength materials and by using the pre-compressions, pre-stress concrete আমরা করতে পারি। তাহলে এই ক্ষেত্রে এই গার্ডার তো আমি দিলাম হরিজন্টাল, ছাদকে রাখতে হবে, বা অনেক সময় we go for the truss element, কিন্তু ultimately the load, roof load to be transferred to the column through a joint. এই জয়েন্টকে আমরা বলছি ব্র্যাকেট অর কর্বলস। আমরা if we define here, আমরা আগে চিত্রটা দেখে আসি তাহলে তোমার এটা বুঝতে আরো সুবিধা হবে। So this is the typical figure of a bracket or corbel, যেটাই বলি আমরা। Bracket and corbels are more or less same things, and you see here this is the column. And this portion is a special joint is provided
with the column, and this is the load, means from that transverse directions a girder has met there. So girder load must be transferred to that joint. So this is the reaction. So load is transferred here. So what is the joint detailing here? These are particular types of detail and frequently used. এখানে একটা বিম, বিশাল বিম এখানে দিয়ে দাও, দিলে আর মাঝখানে আমি অনেক ফ্রি স্পেস পেলাম, যেটা জেনারেলি নিডেড ইন ইউর ফ্যাক্টরি বিল্ডিং। এবং ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এ গেলে ফ্যাক্টরি বিল্ডিং খুব একটা মাল্টি স্টোরিড হয় না। এর রিকমেন্ড হচ্ছে এটা হেভি ডিউটি কলাম থাকতে হবে, ক্রেন মুভমেন্টের সুযোগ দিতে হবে, এবং লার্জ ফ্রি এরিয়া লাগবে। সুতরাং এখানে বিমগুলো অনেক বড় আসবে এবং বিম শুড রেস্ট অন কলাম। কলামে ঘাড়ে শুধু দিলে তো হবে না, কারণ ঘাড়ে দিলে এটা মনোলিথিক্যাল অ্যাকশন হবে, আর মনোলিথিক অ্যাকশন হলেই তখন সমস্যা, হিউজ মোমেন্ট টু বি ইন্ডিউসড এট দ্য কলাম ফেস অলসো। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাই প্রোভাইডিং এ জয়েন্ট হিয়ার we can simply sit the beams here or precast girder here. So what is the joint requirement? আমরা এই ফিগারটা মাথায় রাখো এবং এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশনে যাচ্ছি। Firstly define what is bracket and corbels. Brackets are shown in figure যেটা আমি দেখে আসলাম, are widely used in precast construction for supporting precast beams at the columns. আমরা যেটা বললাম, কারণ এখানে প্রিকাস্ট যেহেতু করছি সেখানে তো জয়েন্টের মনোলিথিকের প্রশ্নই নেই, একটা বিম নিয়ে এসে পরে আমি ওখানে বসাই দিব। হয় দে প্রজেক্ট, অর্থাৎ এই কর্বেল যখন প্রজেক্ট ফ্রম এ ওয়াল রাদার দ্যান ফ্রম এ কলাম, দে আর প্রপারলি কল্ড অ্যাজ কর্বেলস। তাহলে আমরা কলামের থেকে যখন ওই জয়েন্টটা বের করছি এটাকে বলা হয় ব্র্যাকেট। আর অনেক সময় কি হতে পারে যে আমি আরসিসি একটা ওয়াল আছে, হেভি ওয়াল, ওখান থেকে আমি এক্সপোজ পোরশন বের করলাম, জয়েন্ট বের করলাম, তখন ওই ব্র্যাকেটটাকে বলা হয় কর্বেল। And they are corbels, although the two terms are often used interchangeably. যেহেতু এই দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কর্বেল কে ব্র্যাকেট বলা যায়, ব্র্যাকেট কেও কর্বেল বলা যায়। তো সুতরাং এটা স্ট্রাকচারাল অ্যাকশনে একই ধরনের, সুতরাং আমাদের এটা জানতে হবে these two terms are interchangeably, but we differentiate in that manner. When it is projecting, that joint is projecting from a column, then it is a bracket, and when it is projecting from a wall, then it's a corbel. Brackets are designed mainly to provide for vertical reaction, যেটা আমরা বললাম, ওই যে বিমের থেকে পিসের গার্ডার থেকে যে লোডটা আসবে ওই ভার্টিক্যাল রিয়াকশন at the end of supported beam, but unless special precautions are taken to avoid horizontal forces causes and resistant shrinkage speed in case of PC beam or temperature change, they must resist a horizontal force NUC. অবশ্যই আমরা ফিগারে যাই, আরো ক্লিয়ার হবে জিনিসটা। এখানে তো ভার্টিক্যাল লোড পার হলো, কিন্তু এত বড় বিম যখন এখানে লাগবে, এটা আমি যখন কানেক্ট করে দেবো, যেভাবে কানেক্ট করি বোল্ট দিয়ে প্লেট দিয়ে যেভাবে কানেক্ট করি, এখন কি হবে, এই বিমটা যে সাইডে যে বিমটা সাপোর্ট করছে এখানে, এই বিমটা টেম্পারেচারের জন্য যদি ইলংগেট করে বা সিঙ্কেজ করে টেম্পারেচার চেঞ্জের কারণে, হ্যাঁ, বা এটা ডিফ্লেকশনের কারণে, একটা বিম আছে এখানে তখন লোড করবে, ডিফ্লেক্ট করবে, তখন এদিকে একটা টেনশন ডেভেলপ করবে। অর্থাৎ এই জয়েন্ট মাস্ট বি ডিজাইন নট অনলি ফর দ্যাট ভার্টিক্যাল রিয়াকশনস কামিং ফ্রম দ্যাট বিম as well as from the horizontal reaction developed due to the presence of that beam which is subject to temperature change, shrinkage, etc. ওকে, আচ্ছা, অর্থাৎ এই দুটা ফোর্সকেই মূলত কনসিডার করে তোমাকে এই ব্র্যাকেটটা ডিজাইন করতে হবে। আচ্ছা, এখন স্যার, হ্যাঁ বলো স্যার। অনেকে স্যার মিটিং এ স্যার ক্লাসে স্যার জয়েন করতে পারতেছে না স্যার। কেন? স্যার বারবার স্যার ইরর দেখাচ্ছে। আপনি যদি স্যার মিটিংটা আরেকবার শুরু করতেন তাহলে স্যার ঠিক হতো। কোনটা? এই যে 120 জন ছাত্র, 19 জন ছাত্র আছে তো স্যার। সবাই নাই স্যার, একজন অনেকবার করে আছে স্যার, মানে ঢুকতেছে আবার বের করে দিচ্ছে স্যার অটো। বুঝলাম না, আমি তো এখানে কোনো সমস্যা দেখছি না, এখানে আমি তো বুঝতে পারছি না, কোনো নেটওয়ার্ক এররও দেখাচ্ছে না এখানে। স্যার আপনার সমস্যা না স্যার, মানে স্যার অনেকে ঢুকতে যাচ্ছে কিন্তু স্যার ঢুকতে পারতেছে না স্যার। মানে একজনের আইডি স্যার 3-4 বার করে আছে কিন্তু স্যার কেউ ঢুকতে পারতেছে না। কেন? এটা তো দৈনিক যেভাবে পড়া ওইভাবে তো আমি ঢুকেছি এখানে, তাদের নিজস্ব প্রবলেম হতে পারে, বুঝতে পারছো? কোনো চেঞ্জ হয়নি, আগের মতো করে হচ্ছে। আবার আমার এখানে কোনো ফেলিওরও নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ফেলিওর নেই, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রায় 124 জন জয়েন করেছে। যাক, দেখো অনেকের সমস্যা হতে পারে, কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকতে পারে। এখন তো এটা কখনোই ব্ল্যাকবোর্ড টিচিং এর মতো হতে পারবে না, যতই আমরা বলি।
যতই বলি এটা কখনো হবে না, বুঝতে পারছো? এই যে যতই তোমরা অনলাইন বলি আর পাওয়ার পয়েন্ট বলি আর যাই বলি, ওটা লেকচারের জন্য, কিন্তু ডাইরেক্ট টিচিং মেথডিটি শুড বি অন দা ব্ল্যাকবোর্ড সিস্টেম। এটার যে ইম্প্যাক্ট কখনো তুমি এখানে আনতে পারবে। আপনি যদি পার্টিসিপেন্টের দিকে একটু দেখতেন তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেন যে একজন 4-5 বার করে আছে। যাক, ওটা তো আমি ওটা বুঝতে পারি না বাবা, আমি পড়ায় যাচ্ছি প্রতিদিন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্রতিদিনই যেভাবে পড়ায় ঠিক একইভাবে, তাহলে আমাদের চুয়েটের নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, আমার এখানে কোনো সমস্যা কিন্তু দেখাচ্ছে না, এখানে আমি কোনো এরর পাচ্ছি না, বুঝতে পারছো? তোমরা দেখো, বুঝতে থাকো। তাহলে আমাদের দুটা ফোর্স এখানে কনসিডার করতে হবে। একটা হচ্ছে রিঅ্যাকশন ফোর্স, যেটা এটা দেওয়া থাকবে বা বিমের থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম। আরেকটা এনইউসি, এই যে হরিজন্টাল একটা ফোর্স থাকবে এনইউসি, যে টেনশন যে ফোর্সটা এখানে ডেভেলপ করছে, এটা সাধারণত 20% অফ ভিউ ধরা হয়, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল যে রিঅ্যাকশন তাই 20% কনসিডার করে আমাকে ডিজাইন করতে হবে। আর আমরা তো রেনফোর্সমেন্ট আমরা এখানে দেখবো, রেনফোর্সমেন্ট আমরা আগে বলিনি, এখানে যেহেতু একই জায়গায় ফিগারটা নেই, সুতরাং আমরা একটু ভিউটা আর একটু ছোট করলে বোধহয় কাছে আসবে। এখানে দেখো, এই জায়গায় আসো, এখানে রেনফোর্সমেন্টের মধ্যে কি, এখানে যখন আমি এটা ক্রিটিক্যাল সেকশন, এখানে আমি মোমেন্ট নেব, তাহলে ভিউ ইনটু এভি দিস দ্য মোমেন্ট ডেভেলপ হিয়ার। আরেকটা মোমেন্ট হতে পারে যে এখানে যখন মোমেন্ট নেব, তাহলে এনইউসি, এই যে এনইউসি ইনটু এটা যেখানে কাজ করবে, এটা তো কাজ করবে যে এটা টেনশন স্টিল, এই যে এনইউসিটা কাজ করবে এই জায়গায়, তো এখান থেকে আমি একটা মোমেন্ট পাবো এইচ মাইনাস ডি। অর্থাৎ আমি যদি এই ফেসে মোমেন্ট নিই, তাহলে ভিউ ইনটু এভি প্লাস এনইউসি যদি এখানে দেখা আছে, এটা তো আমি যে ফ্লেক্সাল স্টিল, এখানে তো তোমার আমি যে স্টিলটা দিব সেটা তো থাকবে এখানে, তো সেখানে এখানে ইসেন্ট্রিসিটির জন্য একটা মোমেন্ট আসবে, অর্থাৎ এনইউসি ইনটু এইচ মাইনাস ডি, এই যে গ্যাপটা, এই দুটাই মূলত মোমেন্ট আসবে এখানে। আর শিয়ার তো ভিউ আছে, এর জন্য আমাকে এখানে কত উইথ দরকার হবে বা কত ডেপথ দরকার হবে সেটা আমাকে বের করতে হবে। এটা আমরা ওয়াটার এক্সাম্পলের মাধ্যমে ডিটেল পাবো। তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম এখানে কি কি আছে ব্র্যাকেট, এটা আমরা দেখলাম। স্টিল বিয়ারিং প্লেটস অর অ্যাঙ্গেলস আর জেনারেলি ইউজড অন দ্য টপ সারফেস অফ দ্য ব্র্যাকেট। এই যে ব্র্যাকেটটা আছে, ওখানে স্টিল 4 কোণা দিয়ে অ্যাঙ্গেল বসানো হয়ে থাকে। যেমন দেখো, অনেক সময় তোমরা দেখবা যে বিল্ডিং এর সিঁড়ির মুখে ট্রেড রাইজের যে কমন জায়গায় ওখানে স্টিলের প্লেট দেওয়া থাকে। এটা কারণ হচ্ছে ওটা দিলে অন্তত কোণাগুলো তো সেন্সিটিভ ভেঙে যাওয়ার সময়, তো ওখানে সাইডটা স্ট্রেন্থেনিং করার জন্য একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে, এবং অ্যাঙ্গেল এবং এর মাঝখানে যে অংশটা থাকবে ওখানে স্টিলের প্লেট বসানো থাকে, জাস্ট টু গেট ইউনিফর্ম সিট, এবং ওর উপর ওই বিমটা বসানো থাকে। The corresponding steel bearing plate or angle is usually provided the lower corner of the supporting beam, ওই যে স্টিল প্লেট গুলো বসানো থাকে। If the two plates are welded together, horizontal forces clearly must be allowed for the design, যেটা আমরা ইউজ করবো সেটা। Even with Teflon or elastomeric bearing pairs, frictional forces will develop due to the volumetric changes, যেটা আমরা অলরেডি বললাম এনইউসি ডেভেলপ করবে। এনইউসি ডেভেলপ করার কারণে আমরা ওটার জন্য যে ইফেক্টটা হবে ওটাও ডিজাইনে আমরা আনবো। স্ট্রাকচারাল পারফরম্যান্স অফ ব্র্যাকেট ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড বাই ইউজিং দ্য স্টার্টার টাই মডেল শোন ইন ফিগার। স্টার্টার টাই মডেল আমরা আগেও বলেছি যে এখানে যে স্ট্রাকচার অ্যাকশনটা হয়, দেখো এখানে যখন লোড করবে একটা, দিস আর দ্য কম্প্রেশন স্টার্টস, এটা তোমার জাস্ট একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। এখানে এই জায়গাটা তো অবশ্যই এখানে বেন্ডিং মুভমেন্ট যেহেতু ডেভেলপ হয়, দিস আর দ্য টেনশন জোন, এটাকে বলা হচ্ছে টেনশন টাইজ, এদিকটা টেনশন টাইজ, আর এটা হচ্ছে কম্প্রেশন স্টার্টস, অর্থাৎ এই কংক্রিটগুলা ইনট্যাক্ট কংক্রিটগুলো উইল টেক কম্প্রেশনস, এন্ড হিয়ার বাই প্রোভাইডিং দ্য স্টিল উই শ্যাল কাউন্টারাক্ট দ্য টেনশন। এটা স্টার্টার টাইপ মডেলের মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে। যাক, এটা তোমাদের যেহেতু পড়ানো হয় না, জাস্ট তোমার ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আমরা তোমাদের বলছি। এখন কি হোয়াট আর দ্য স্টিল রিকোয়ারমেন্ট, আমরা তো ফোর্স ডায়াগ্রাম পেলাম ওখানে, বা আমরা দেখতে পাচ্ছি মোমেন্ট এবং শিয়ার থাকবে, তার জন্য কি স্টিলের দরকার হবে। দ্য মেন বার এএসসি, যেটা আমরা বললাম মেন যেটা স্টিলটা লাগবে, মাস্ট বি কেয়ারফুলি অ্যাঙ্কর্ড বিকজ দে নিড টু ডেভেলপ দেয়ার ফুল yield strength for directly under the load BU, and for this reason
they are usually welded to the underside bearing angle, and a 90-degree hook is provided at the anchorage's left side. এই যে তোমার যে ফিগার আসো, এই যে এখানে তো স্টিল ক্যালকুলেট, এখানে যেহেতু মোমেন্ট ক্রিটিক্যাল ফেস, আমি স্টিল পাবো এবং স্টিলটা এখানে রেখে দিলে তো হবে না, এদিকে যেহেতু আমার জায়গা নেই, অবশ্যই এল হুকটা এটা হুক করে নিচে নিয়ে আসতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এল হুকের যেটা LDH ইনশিওর করতে হবে, সোজা কথা LDH ডেভেলপমেন্ট লেংথ অফ হুক বার, এইভাবে তোমাকে এদিকে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে আন্ডার প্রেসার এই টেনশন বারগুলা পুল আউট হয়ে না চলে যায়, বা এখানকার কংক্রিট না হয়ে যায়, ক্র্যাক না করে যায়। অর্থাৎ আমি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে পারি, রেনফোর্সমেন্ট লেংথ দিতে পারি, অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট লেংথ ইনশিওর করতে পারি, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। আর এইদিকেও এই বারগুলাকে আরেকটা অ্যাঙ্গেল দ্বারা, এটা হচ্ছে ফ্রেমিং বার, এটা কিন্তু স্ট্রাকচার বার না, কিন্তু এটাকে করার জন্য, এটা ফ্রেম তৈরি করার জন্য, কারণ আমরা পরে দেখবো ক্লোজ টিরাপ গুলা দিতে হবে, তো ক্লোজ টিরাপ কার সাথে আটকাবো, সুতরাং এদিকে ফ্রেমিং বার দিতে হয়। যেমন ধরো বিমে থিওরিটিক্যালি মাঝখানে কি লাগে, নিচে স্টিল লাগে, উপরে কিন্তু স্টিল লাগে না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আমরা কি করবো, উপরে নিচে দুই দিকে স্টিল দিতে হবে। কিছু না লাগলেও তোমাকে জাস্ট টু প্রোভাইড স্টিরাপস, তোমাকে কোণাতে 4টা বার দিতেই হবে। তো সিমিলারলি এখানেও একটা ফ্রেমিং বার ইউজ করা হয়, এবং এটা ওয়েল্ডেড থাকে, ওই স্টিল প্লেটের সাথে বা অ্যাঙ্গেলের সাথে ওয়েল্ড করে এই কেজিংটা তৈরি করা হয়। এবং তাহলে মেইন স্টিল হচ্ছে ASC, এই যে স্টিলটা, আর শিয়ার স্টিল যেটা ইন দ্য ফর্ম অফ আমাকে হুপ স্টিল, এগুলা দিতে হবে, বা শিয়ার স্টিল আমরা দিব। আস্তে আস্তে কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় সেটা আমরা এখানে দেখাবো। ক্লোজ হুপ বার্স উইথ এরিয়া AH confine the concrete in the two compression struts. In the two compression struts মধ্যে আমাদের যে টেনশন জোন থাকলো, ওখানে আমাদের কি দিতে হবে, হুপ বার্স গুলা দিতে হবে in the form of stirrups, and resist a tendency for splitting in a direction parallel to the thrust. The framing bar shown are usually of about the same diameter of the stirrups and serve mainly to improve the stirrup anchorage at the outer face of the bracket. যাই হোক, ওটা ফ্রেমিং বারের কথা বলা হচ্ছে। The bracket may also be considered as a very short cantilever beam under phasal tensions. তো ব্র্যাকেটকে আমরা একটা ক্যান্টিলিভার বিম হিসাবে চিন্তা করতে পারি, এবং তার ফর্মুলা গুলো ওইভাবে আসে। এখন এই সেই কোর প্রভিশন কি, এটা হচ্ছে আমরা থিওরিটিক্যাল কি কি ফোর্স আসতে পারে, কি কি স্টিল লাগতে পারে, থিওরিটিক্যাল আমরা বললাম। এখন থিওরিটিক্যাল ডিজাইনের সাথে এই সেই কোডের কিছু প্রভিশন থাকে, দ্যাট কামস ফ্রম দ্য পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স এন্ড জাজমেন্ট। তো সেটা কি, the provision ASI code for the design of brackets and corbels have been developed mainly based on tested থেকে এই ইয়াগুলা আসছে। একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে আসে, আর বিম আর জয়েন্ট টেস্ট রেজাল্টে কিছু এমপিরিক্যাল ভ্যালু, যেটা কোড তোমাকে ফলো করতে হবে, ইন্ডিকেটস দ্য লোয়ার বাউন্ডারি লিমিট এটসেট্রা। যেমন বলেছে, দে অ্যাপ্লাই টু ব্র্যাকেটস এন্ড কর্বলস উইথ এ শিয়ার স্প্যান রেশিও দিস, এটা কন্ডিশন বলতেছে বিভিন্ন টেস্ট রেজাল্টে দিয়েছে AV/D, অর্থাৎ শিয়ার যতটুকু দূরে যে তোমার লোডটা বসানো আছে, the distance AV and the depth of the corbel, effective depth should be always less than equal to 1, অর্থাৎ একের বেশি এটা কখনো হতে পারবে না। Brackets and corbels with a shear span ratio AV/D divided by 2 may be designed using start and time models. বলছে যে এটা তো একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে, যখন আমরা নর্মাল মেথডে ডিজাইন করবো এর বাইরে যাওয়া যাবে না। তবে যদি স্টার্ট অ্যান্ড টাইম মডেলের সাহায্যে ডিজাইন করি, সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে তোমার স্টেজ গুলাকে অ্যাকোমোডেট করা যায়, সেই ক্ষেত্রে AV/D রেশিও লেস দ্যান 2, অর্থাৎ 2 এর কাছাকাছি পর্যন্ত এটা অ্যালাউ করা যেতে পারে, সেটাই বলা হচ্ছে। দ্য ডিস্টেন্স ইজ মেজার্ড at the column face and the depth of the outside edge of the bearing area must not be less than 0.5. এখানে আরেকটা কন্ডিশন বলছে, the distance D measured at the column face and the depth of the outside edge of the bearing area, এই ডিস্টেন্সটা তো must not be less than 0.5 D, অর্থাৎ তোমার ফেস থেকে কত দূর পর্যন্ত তোমার জয়েন্টটা যাবে, এটা 50% অফ ডি এর বেশি হতে পারবে না। ইফেক্টিভ ডেপথে 50% পর্যন্ত জয়েন্টটা পাশের দিকে লম্বা হতে পারবে না। দ্য ইউজুয়াল ডিজাইন বেসিস, কোন বেসিসে ডিজাইন করা হয়, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল ক্যান্টিলিভার বিম, যেটা আগে বলা হলো, উই ক্যান ডিজাইন দিস অ্যাজ এ ক্যান্টিলিভার, শর্ট ক্যান্টিলিভার বিম। যেমন 5 mm শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু mu, অর্থাৎ এটা হচ্ছে নমিনাল স্ট্রেংথ,
ক্যাপাসিটি তাকে ফাই দিয়ে গুণ করতে হবে, ডিজাইন ক্যাপাসিটি শুড বি অ্যাট লিস্ট ইকুয়াল টু ফ্যাক্টর মোমেন্ট ডিউ টু দ্য লোড, এটা সমান হতে হবে, এবং শেয়ার রিকোয়ারমেন্টও ফুলফিল হতে হবে। যেমন ফাই ভিএন শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ভিউ and phi to be taken as 0.75 for all the strain calculation including flexure. এখানে একটু ব্যতিক্রম, আমরা সাধারণত phi in case of flexure we use as 0.9 phi এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা 0.75 করছি, কিন্তু ব্র্যাকেট যেহেতু একটা সেন্সিটিভ স্ট্রাকচার বা স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট, সুতরাং সেখানে মোমেন্টের জন্য ফাইটাও তোমাকে 0.75 ধরতে হবে, অর্থাৎ মোমেন্ট স্ট্রেন যে আমি অরিজিনাল পাচ্ছি তাকে অনেক 75% শুধু 90% নিতে পারবে না, অর্থাৎ ফাই ভ্যালু তোমাকে জেনারেল ফ্লেক্সারাল মেম্বারের মতো 0.9 ইউজ করা যাবে না, এখানে 0.75 ইউজ করতে হবে। The section at the face of the supporting column must resist a shear view and the moment mu at the tension NUC. এবং মোমেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো, MUC ইকুয়াল টু আগে বললাম VU ইনটু AB, এটা তো কোনো সমস্যা নেই, NUC ইকুয়াল টু H মাইনাস D প্লাস NUC ইনটু H মাইনাস D, অর্থাৎ NUC যেটা হরিজন্টাল যে টেনশনটা কাজ করছে এটা সাধারণত 20% ধরা হয় অফ দ্য টোটাল ভার্টিক্যাল ফোর্স, এটার জন্য যে তোমার লিভার আর্মটা যেটা পাচ্ছি H মাইনাস D সাধারণত কত হবে, এটা 2.5 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি যেটাই হোক, এটার জন্য এই মোমেন্টটা কন্ট্রিবিউশনও টোটাল মোমেন্টের মধ্যে H মাইনাস D, যেটা আমি আগে আলোচনা করলাম, এবং হরিজন্টাল ফোর্স NUC সাধারণত 20% অফ দ্য ভার্টিক্যাল ফোর্সটা ধরে নেওয়া হয়। এখন মোমেন্ট ফর্মুলা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি AF অর্থাৎ ফ্লেক্সারাল স্টিল যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই mu ডিভাইড বাই ফাই d মাইনাস a বাই 2, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল বিমের যে ফর্মুলা ওটা অ্যাপ্লাই করলাম, where a equal to as fy divided by 0.85 FMCB. It is a not new thing, it is actually the old thing. Now to resist tensile component of force, অর্থাৎ এই যে NUC যেটা আমরা বললাম একটা ডাইরেক্ট টেনশন দিচ্ছে, এর জন্য আমার স্টিল দিতে হবে সে AN ফর অ্যাক্সিয়াল ফোর্স NUC ডিভাইড বাই ফাই, তাহলে ফ্যাক্টর ফোর্স পেলাম ডিভাইড বাই FY, স্টিলের স্ট্রেন দিয়ে ভাগ করলে আমি ডাইরেক্ট টেনশনের জন্য স্টিল এটা পেয়ে যাব। তাই টোটাল এরিয়া অফ স্টিল ফর ফ্লেক্সার এন্ড টেনশন যেটাকে আমরা ASC বলছি, অর্থাৎ টোটাল স্টিলটা পরিমাণ হবে A প্লাস AN শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, কারণ এর থেকে কখনো কম হতে পারবে না। এটা তোমাদের ফিগারের নাম্বারগুলো দেওয়া আছে 8.6, 8.7, 18.7, 18.8 অফ ইউর বুকস। এখন ডিজাইন ফর শিয়ার ইজ বেসড অন শিয়ার ফ্রিকশন মেথড। আচ্ছা, এখানে যে শিয়ার ডিজাইনটা করা হয়েছে এটা শিয়ার ফ্রিকশন মেথড দিয়ে করা হয়েছে এবং সিম্পল একটা ফর্মুলা, যদিও আমরা শিয়ার ফ্রিকশন মেথড অরিজিনাল শিয়ার ডিজাইনের সময় এই মেথডটা আমরা অ্যাপ্লাই করি না, কিন্তু এখানে শিয়ার ফ্রিকশন মেথড কিভাবে বের করা হয়, এরিয়া শিয়ার এনফোর্সমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু VU বাই ফাই, এটা তো আমরা জানি VU বাই ফাই মানে VN ডিভাইড বাই মিউ ইনটু FY। আচ্ছা, এখন মি হচ্ছে মনোলিথিক কনস্ট্রাকশন, যেহেতু আমার এটা মনোলিথিক কনস্ট্রাকশন সুতরাং এই ক্ষেত্রে 1.4 ইনটু ল্যাম্বডা, where lambda equal to 1 for normal weight concrete, lambda equal to 0.75 for all light weight concrete। আমাদের যেহেতু নর্মাল কংক্রিট নিয়ে যদি ডিল করি তাহলে ল্যাম্বডার কোনো গুরুত্ব নেই, এটা 1, তাহলে মিউ ভ্যালুটা আমার 1.4 ইউজ করতে হবে, এফ হয়তো আমার জানাই আছে। দ্য ভ্যালু অফ VN, আমি যে নমিনাল ওই জয়েন্টটার শিয়ার রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটি থিওরিটিক্যাল ক্যাপাসিটি কত, VN সমান আমরা লিখতে পারি VU বাই ফাই, এটা তো এস্টাবলিশ জিনিস। এই VN শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু এই তিনটার থেকে, এটা বাউন্ডারি কন্ডিশন। যেমন VU আমরা শিয়ার ডিজাইন বিম শিয়ার ডিজাইনের সময় আমাদের কি ছিল যে VN শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 8√F' BD, এটা ম্যাক্সিমাম, এর বেশি আমি যেতে পারবো না। কিন্তু জয়েন্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই VNটা should be less than equal to 2√F' BWD, একটা ভ্যালু প্যারামিটার, আর হচ্ছে 480 প্লাস 0.08 F' BWD, আর হচ্ছে লেস দ্যান ইকুয়াল টু এটা 1600 BWD। এগুলো কিন্তু সব এক্সপেরিমেন্টাল থেকে, এটা হচ্ছে এমপিরিক্যাল ফর্মুলাস। আমরা যেহেতু বললাম যে স্টার্ট ইয়াটা তোমার ব্র্যাকেট, এটা ভেরি সেন্সিটিভ একটা জয়েন্ট বা সেন্সিটিভ স্ট্রাকচার এলিমেন্ট, সুতরাং থিওরিটিক্যাল তো অ্যাসপেক্ট আছেই, সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল, দিস আর দ্য প্র্যাকটিক্যাল লিমিটেশন। অর্থাৎ VN তুমি যাই ক্যালকুলেট করো দ্যাট ক্যানট উইল বি গাইডেড বাই দিস 3 প্যারামিটার। এই তিনটা ক্যালকুলেট করে যেটা কম তার বেশি ক্যাপাসিটি, নমিনাল ক্যাপাসিটি, শেয়ার রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি হতে পারবে না। এখন এটা হচ্ছে ফর নর্মাল ওয়েট কংক্রিটের জন্য এই ফর্মুলা, এবং ফর লাইট ওয়েট কংক্রিটের জন্য এর মধ্যে এই দুটা ফর্মুলায় আছে। সরি, ফর লাইট ওয়েট কংক্রিটের জন্য
এই ফর্মুলাটা হবে, অর্থাৎ ভিএন এই দুটা প্যারামিটার বেশি হতে পারবে না। তো আমরা যেহেতু সচরাচর নর্মাল ওয়েট কংক্রিট ইউজ করি, তাহলে এই তিনটার মধ্যে থেকে তোমার ভিএনটা এস্টাবলিশ করতে হবে। আমরা অবশ্য এখনই একটা ওয়াটার এক্সাম্পল করবো, তখন এই জিনিসগুলো কিভাবে ইভ্যালুয়েট করতে হয় সেটা দেখবো। আর যদি তোমার নর্মাল ওয়েট কংক্রিট না থাকে, লাইট ওয়েট কংক্রিট দাও, তখন ভিএনটা এই ফর্মুলা দিয়ে গাইড হবে। আবার কোড আবার বলছে এএসসি, একটা তো এএসসি ফর্মুলা আমরা পেলাম, এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান এ প্লাস এন। এখানে আবার বলছে এসআই কোড এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 2/3 অফ এভিএফ। ওই যে ফ্রিকশনের জন্য যে এরিয়া অফ শিয়ার পেলাম আমি, এভিএফ এর 2/3 প্লাস এন। এন হচ্ছে নর্মাল টেনশনের জন্য যে স্টিল পেলাম। তাহলে এএসসির দুটা ফর্মুলা, আগে আমরা একটা পেলাম সাইড বাই সাইডের মধ্যে, এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান এ ফ্লেক্সাল স্টিল প্লাস টেনশনের স্টিল, ডাইরেক্ট টেনশনের স্টিল, এটা ফুলফিল করতে হবে। এবং এট দ্য সেম টাইম এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 2/3 এভিএফ প্লাস এন। অর্থাৎ এই দুটাতে ক্যালকুলেট করে যেটা বড় সেটাকে তোমাকে স্টিল হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই যে 1/2 অফ এভিএফ নিলাম, তাই না, এই এভিএফ এর তাহলে থাকা আর 1/3, এই সেটা বলতে রিমেনিং পার্ট অফ এবি, অর্থাৎ 1/3 অফ এবি ইজ প্লেসড ইন দ্য ফর্ম অফ ক্লোজ স্টিরাপ হ্যাভিং এ এইচ ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্র্যাকেট অ্যাজ শোন ইন ফিগার। আমি যেটা দেখাইছি ওইভাবে তোমাদের ওটা করতে হবে। যেমন আমরা এখানে দেখাই দিই আবার, লোয়ার পার্ট বলতে, হ্যাঁ এখানে আসো, একটা হচ্ছে দিস ইজ এএসসি, এই যে এএসসি এই স্টিলটা এএসসি, আর এই যে স্টিরাপ গুলা দিচ্ছি এই স্টিরাপ হচ্ছে 1/3 অফ এভিএফ যেটা বলা হচ্ছে, এটাকে আমাকে স্টিরাপ হিসাবে এদিকে দিতে হবে, ক্লোজ স্টিরাপ হিসাবে। তাহলে আমরা এই এএসসি ওই দুটা ফর্মুলা যেটা বড় সেটা আমরা দেব। এন্ড অ্যাডিশনাল আরেকটা কন্ডিশন আছে, অ্যাডিশনাল রেস্ট্রিকশন। তাহলে আমি এএসসি কিন্তু তিনটা ফর্মুলা পেলাম, দুটা অলরেডি কভার করলাম। আরেকটা বলতেছে এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0.04 এফ/সি বাই এফআই ইনটু বিডি টু অ্যাভয়েড দ্য পসিবিলিটি অফ সাডেন ফেলিওর upon the formation of flexural tensile cracks at the top of the bracket. অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আফটার several investigation in the form of laboratory test results, এই প্যারামিটার গুলা, এই লিমিট গুলা সেট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এএসসি তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। একটা আমি আবার যদি দেখি, একটা হচ্ছে দিস কন্ডিশন এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান এ প্লাস এন, তারপর এসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান 2/3 এভিএফ প্লাস এন, এগেন এএসসি শুড বি গ্রেটার দ্যান 0.04 এফ/সি বাই এফআই ইনটু বিডি। এই তিনটা চেক করে যেটা বড় দ্যাট শুড বি ইওর এএসসি, অর্থাৎ টোটাল ফ্লেক্সাল স্টিল। And according to code, closed hoop stirrups having area AAs must be provided and be uniformly distributed within 2/3 of the effective depth. ওই যেটা আমি দেখালাম, ওই ক্লোজ স্টিরাপ গুলা 2/3 অফ ইফেক্টিভ ডেপথের মধ্যে দিতে হবে। 1/3 উপরেরটা তো থাকবে ফ্লেক্সাল স্টিলের জন্য, থাকলো তার নিচে যে 2/3 আছে এখানে তোমাকে ওই স্টিরাপ গুলা দিতে হবে, এবং তার এরিয়া অ্যাজ পার এসসি প্যারালাল টু এসসি এর প্যারালালি দিতে হবে। এটা রিকমেন্ড স্টেটেড গুলো, অর্থাৎ এই যে হুপ স্টিরাপ গুলো দিচ্ছ দ্যাট শুড বি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হাফ এফ এন্ড শুড বি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1/3 এভিএফ। এটা তো একটা আমি জানলাম যে 1/3, ওখানে 2/3 ইউজ করা হয়েছে, 1/3 এভিএফ তো হতেই হবে। আরটা এইচ এর পরিমাণ অর্থাৎ হুপ স্টিলের পরিমাণ এএফ, যেটা তুমি ফ্লেক্সারের জন্য যে স্টিল পাইছো তার অর্ধেক থেকে কম হবে না। সো দিস আর দ্য ওভারঅল রিকোয়ারমেন্ট অফ এ ব্র্যাকেট। এইভাবে তোমাদের এটা ডিজাইন করতে হবে। এখন আমরা একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল করব, যে ফর্মুলাগুলো আমরা দেখলাম দ্যাট উইল বি ইলাস্ট্রেটেড হিয়ার। তাহলে আমরা ডিজাইন অফ কলাম ব্র্যাকেট আমরা আগে স্টেটমেন্ট গুলো দেখি আস্তে আস্তে, এবং ওই ফর্মুলা গুলা যেগুলো একটু লিখলাম বা দেখলাম ওই ফর্মুলা এখানে জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন করে এই প্রবলেমটা এখানে করা হয়েছে। যেমন আমরা যদি দেখি এ কলাম ব্র্যাকেট, একটা কলাম ব্র্যাকেট চিত্র নিচে দেওয়া আছে, হ্যাভিং এ জেনারেল ফিচার শোন ইন ফিগার। আমরা আগে ফিগারটাই দেখে আসি, এই যে কলাম ব্র্যাকেট, যদিও এটা ডিজাইন সহকারে দেওয়া হয়েছে। আমার মূল কলাম ব্র্যাকেটটা ছিল এই একটা ব্র্যাকেট। আমার কি ব্যাক করতে হবে? আমার ব্যাক করতে হবে ডাইমেনশন, বলতে এটা কত দূর এই দিকে যাবে, এটা কত দূর নিচে নামবে, এটাই তো আমার, এবং এই ফেসটা কত দূর হবে এটা আমাকে ব্যাক করতে হবে, এবং এই যে টোটাল ডেপথ কত,
এটা বের হলো, আবার এখান থেকে কতদূর পর্যন্ত এটা নিয়ে যেতে হবে এবং এএসসি বের করতে হবে, কয়টা হুপ স্টিল লাগবে এটা বের করতে হবে, আর যে চেকগুলা ছিল সে চেকগুলা করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ডিজাইন। তো আমার লোডিং কন্ডিশন কি দেওয়া আছে আমরা দেখি। এ ব্র্যাকেট ফিগার ইজ ডিজাইন টু ক্যারি এ ইন রিয়াকশন। আমরা জানি যে এটা ডিজাইন করা একটা ইন রিয়াকশন ফ্রম এ লং স্প্যান প্রিকাস্ট গার্ডার, অর্থাৎ একটা লং স্প্যান প্রিকাস্ট গার্ডার আছে, সেটার রিয়াকশনকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য এই গার্ডারটা, এই ব্র্যাকেটটা ডিজাইন করতে হবে। ভার্টিক্যাল রিয়াকশনস ফ্রম সার্ভিস ডেড লোড অ্যান্ড লাইভ লোডস আর 25 and 51 কিপ। এই যে বিমটা আছে ওখান থেকে যে লোডটা ট্রান্সফার হবে সেটার জন্য ডেড লোডটা হবে ট্রান্সফার হবে 25 কিপ এবং লাইভ লোড ট্রান্সফার হবে 51 কিপ, and applied at AV equal to 5.5 shear span, অর্থাৎ যেখানে লোডটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে from the face of the beam এটা হচ্ছে 5.5 ইঞ্চ from the column face. A steel bearing plate will be provided for the girder. এটা তো না হলেও লাগবে, তোমার চার ঢাক দিয়ে তোমাকে 5 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি and 3/8 ইঞ্চ থিকনেস এটা স্টিলের আর ইয়েগুলা বিয়ারিং প্লেট এটাকে চার ঢাক দিয়ে দেওয়া হবে। ব্র্যাকেট reinforcement will include main steel ASC, তো দেওয়া হলে welded to the upper side of the steel angle. Closed hoop stirrups is distributed appropriately, অর্থাৎ তুমি ASC বের করো, AS বের করো, অর্থাৎ যেটা কয়টা তোমার ক্লোজ হুপ স্টিরাপ লাগবে, ডিস্ট্রিবিউট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে এটা দেখাতে হবে। থ্রুআউট দ্য ব্র্যাকেট ডেপথ এন্ড ফ্রেমিং বার্স ইন এ ভার্টিক্যাল প্লেন নিয়ার দ্য আউটার ফেস। আচ্ছা, সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কংক্রিট ডাইমেনশনস, অর্থাৎ আমি যেটা বললাম আগে টোটাল এইচ ভ্যালু বের করো, তারপরে এই সাইডে যে কমে যাচ্ছে এটা ভ্যালু কত হবে এবং কত দূর পর্যন্ত এটাকে নিয়ে যেতে হবে, ব্র্যাকেটের সাইজ গুলো বের করো, এন্ড ডিটেল অফ রেইনফোর্সমেন্ট বের করো, এএসসি বের করো, এইচ বের করো এবং তোমার বিভিন্ন স্ট্রেস কন্ডিশন যেগুলো দেওয়া আছে এগুলাকে তোমাকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে, চেক করে দেখতে হবে। এবং ম্যাটেরিয়াল যেটা ইউজ করবে সেটা F'(C) 5000 PSI এবং FY 60,000 PSI। তাহলে এটা চিত্র আগে আমি একদম এই স্টিল গুলা বের করবো, এই ডেপথ গুলা বের করবো কিভাবে, আমরা যে ফর্মুলা দেখলাম ওই ফর্মুলাটা হুবহু কিভাবে আমি ইউজ করছি সেটা দেখ। তাহলে এই যে দিস আর দ্য গিভেন ডাটা আমরা দেওয়া আছে, ডেড লোড আছে 25 কিপ, অর্থাৎ ওই যে প্রিকাস্ট গার্ডার যে রিয়াকশনটা দিবে সেই রিয়াকশনের মধ্যে ইনক্লুডস দ্য ডেড লোড 25 কিপ, লাইভ লোড 51 কিপ, এভি অর্থাৎ কত দূরে যে ওই লোডটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা 5.5 ইঞ্চ, স্টিল অ্যাঙ্গেল সাইজটা 5.3 into 3/8 এ দেওয়া আছে, F'(C) এবং FY ভ্যালু দেওয়া আছে। তাহলে আমাকে স্টার্ট করতে হলে যেহেতু উই শ্যাল ইউজ দ্য ফ্যাক্টর ডিজাইন মেথড, অর্থাৎ ইউএসডি মেথড যেহেতু আমি ডিজাইন করবো, সুতরাং আমি লোডগুলো সব ফ্যাক্টর করে নিতে হবে। ফ্যাক্টর লোড কত? 1.2 into dead load plus 1.6 into live load, so total factor load V will be 112 kip. অনেক সময় পরীক্ষায় যদি দেওয়া থাকে ওখানে তোমার ডেড লোড লাইভ লোড দেওয়া থাকে, একবার ডাইরেক্টলি ফ্যাক্টর লোড বলা থাকে যে the beam has to, the bracket has to carry a factor load of 115 kip, তাহলে বুঝতে হবে যে ওটা ফ্যাক্টর বলাই আছে, ওটা ফ্যাক্টর লোড, ঠিক আছে। আর যদি কোনো লোড সম্বন্ধে কিছুই বলা না থাকে, অলওয়েজ থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ সার্ভিস লোড, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এবং ইউএসডি অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে ইউ হ্যাভ টু মেক অল দ্য সার্ভিস লোড ইনটু এ কনভার্ট ইনটু এ ফ্যাক্টর লোডে কনভার্ট করতে হবে। এনইউসি বের করে আমরা আগেই বলেছি, এনইউসি এটা কোনো ওইভাবে হিসাব না, সাধারণত ইট ইজ টেকেন অ্যাজ 20% অফ দ্য লোড, এখানকার 20% অফ দ্যাট লোড। যদি আদারওয়াইজ যদি বলা থাকে যে কনসিডার এনইউসি অ্যাজ 25% অফ দ্য টোটাল ভার্টিক্যাল রিয়াকশন, তখন ওইভাবে ধরতে পারে। কিছুই দেওয়া না থাকলে ইউ অলওয়েজ কনসিডার অ্যাজ 20% অফ দিস, এটা মাইনাস না, এটা সমান সমান হবে, দিস ইজ 22.4। এখন করে আসো, এখন ভিএনটা আমরা দেখলাম যে ভিএনটা আমরা ওর শিয়ার রেজিস্টিং ক্যাপাসিটি যদি আমাকে এস্টাবলিশ করতে হয়, কোড কতগুলো গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু আমি নর্মাল কংক্রিট ইউজ করছি, 3টা কন্ডিশন আছে, আমি কিছুদিন আগে দেখে আসলাম। VN should be less than equal to 2 root F'(C) BD, at 480 plus 0.808 F'(C) BD, at 1600 BD। এই 3টার মধ্যে দেখো কোনটা ছোট, এটা ছোট, কারণ প্রত্যেকটা পিছনে ডি আছে, সুতরাং এই ভ্যালুটা ছোট, সো দ্যাট উইল বি দ্য কন্ট্রোল ভ্যালু। তো সুতরাং আমরা লিখতে পারি VN equal to এত ডি কন্ট্রোলস, যদি এটা টি হবে কন্ট্রোলস, ঠিক আছে। নাও VU equal আমরা জানি ডিজাইন কন্ডিশন VU equal to 5VN, তাহলে এটা বসাও 5.75 ইন্টু এটা আমি এখানে বসাই দিলাম। এখান থেকে ভিউ যেহেতু আমার জানা আছে,
আমি এখান থেকে ডি পেয়ে যাবো, অর্থাৎ আমি ডিটা পেয়ে গেলাম। অর্থাৎ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ ইফেক্টিভ ডেপথ ইজ রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সফার দ্যাট ভিউ অ্যান্ড এনইউসি। আমাকে এই ডিটা, যেহেতু আমরা এই ডিটা চেক করবো মোমেন্ট অ্যাকোমোডেট করা যাচ্ছে কিনা, শেয়ার যেহেতু ডিজাইন অফ ব্র্যাকেট মনে রাখতে হবে, এবং ডিজাইন অফ জয়েন্টস এবং ডিজাইন অফ ফুটিং, এগুলা কিন্তু ডেপথ, শেয়ার ডেপথের উপরে মোটামুটি ডেপথ গুলা নির্ভর করে। তো এখানেও ডি কন্ট্রোল করবে, আমরা পরে মোমেন্টেও দেখবো। কারণ যেহেতু স্প্যানটা খুব কম হয়, মোমেন্ট আর্মটা খুব কম হয়, তো শেয়ার ইজ প্রিডমিনেন্ট হিয়ার, সো ডেপথ ইজ গাইডেড বাই দ্য শেয়ার রিকোয়ারমেন্ট। তা ডি হাতে পেলাম। তো এখানে যদি আমি ক্লিয়ার কভার এগুলো সব কনসিডার করে সাধারণত আমরা ডি প্লাস ওয়ান, তাহলে এইচ ইকুয়াল টু ডি প্লাস ওয়ান যদি আমি ধরি, তাহলে এটা হচ্ছে 14.14 প্লাস ওয়ান, সুতরাং এটা হচ্ছে 15.14 আছে টোটাল এইচটা, টোটাল ডেপথটা আসে এত। এটাকে রাউন্ড আপ, ইট ইজ নট দ্য প্র্যাকটিক্যাল ফিগার, আমি নেক্সট 16 ইঞ্চিতে নিয়ে গেলাম। তাহলে ডি প্রোভাইড, অ্যাকচুয়াল ডি আমি কত দিচ্ছি, 16 মাইনাস 1, 15 ইঞ্চি। এখন আমরা এটা যদি, এটা সাধারণত 45 1:1 এটা চিন্তা করা হয়। এখান থেকে যদি আমি বের করি, if 45 slope is used, the bracket depth at the outside of the face will be 8 ইঞ্চি। ঠিক আছে, এবং এটা আবার বলতে হবে কি 8 ইঞ্চি হচ্ছে, এবং that should be greater than equal to 0.5 of d। the 0.5 of d হতে 7.5 ইঞ্চি, যেহেতু it is cover, আমি দিয়েছি 8 ইঞ্চি, it is cover for the bracket geometry। AB by D আমরা দেখি সিলেক্টেড AB by D অর্থাৎ 5.5 by 15, এটা হচ্ছে 0.36, এবং আমাদের একটা লিমিটিং ভ্যালু ছিল A by D, এটা আমার 1-এর বেশি হতে পারবে না, তো আমার এখানে 0.36 আছে, সুতরাং ইট ইজ স্যাটিসফাইং। এখন AVF বের করো, এটা ASF হবে না, এটা বোধহয় AVF, দিকে আমরা ফর্মুলা, অরিজিনাল ফর্মুলা দিতে আসি, আমি লিখতে ভুল করতে পারি। AVF এটা ভিউ, এটা AVF shear steel ফিকশনের যে AVF, that is equal to VU minus phi mu FY। mu তো 1.4 আমরা দেখে আসলাম, FY 60, VU 5.75, তাহলে আমি shear steel লাগছে আমার 1.78। বেন্ডিং মোমেন্ট টু বি রেজিস্টেড, এখন বেন্ডিং মোমেন্ট আমি বের করি। বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে VU into AB plus NUC into H minus D, যা ফর্মুলা আমরা আগেই ওটা দেখে আসছি। তাহলে আমার টোটাল মোমেন্ট এট দ্য ফেস অফ দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন, এট দ্য ফেস অফ দ্য কলাম, এটা হচ্ছে তোমার 638 kPa। সুতরাং এভিটা কত, এ ফ্লেক্সাল স্টিল অ্যাজ ইউজুয়াল ফর্মুলা আমরা জানি, mu divided by phi FY D minus A by 2, এটা ফ্লেক্সাল যে ফর্মুলা, ওখান থেকে আমরা পেলাম। আগে প্রথমে যেহেতু আমার আননোন আছে, আমার এ আননোন, এ কে আমি 2 ধরলাম, ধরে আমি এটা পেলাম। এখন চেক ফর এ, যেটা করা হয় সাধারণত, চেক করে দেখলাম এটা 1.12, তো আবার রিভাইজ করলাম স্টিল, যদিও এটা প্র্যাকটিক্যালি মোটামুটি 1.1 সমান না, সুতরাং এটা ধরলাম। এবার ধরে আমি রিকোয়ার্ড রিভাইজ স্টিল, এটা AF ইজ ক্যালকুলেটেড 0.98, আগে ছিল 1.01, এটা একটু কমে গেছে 0.98 ইঞ্চি স্কয়ার। এটাকে আমরা ধরে নিলাম এ ফ্লেক্সাল স্টিল। এটা হচ্ছে আমরা জানি যে এ ডাইরেক্ট টেনশনের যে স্টিল লাগবে, এই ফর্মুলাটা আমরা দেখেছি। NUC আমরা 20% নিয়েছি, যেটা 22.4, NUC by 4 এটা হচ্ছে আমার NUC by 5 এটা হচ্ছে আমার VN, যেটা NUC কে আমরা ফ্যাক্টর করে নিতে, এটাকে ফ্যাক্টর করে নিয়ে 5 দিয়ে আমি ভাগ করে দিলাম। তার কন্ডিশন হচ্ছে এটাকে NUC by 5 ফর্মুলা এটা ছিল, এটা বসাই দাও 22.4 by 0.75 into 60, এটা 0.5 ইঞ্চি স্কয়ার, অর্থাৎ ডাইরেক্ট টেনশনের জন্য আমার স্টিল এটা দরকার হবে, আর ফ্লেক্সাল মুভমেন্টের জন্য যে টেনশন তার জন্য আমি বের করলাম। টোটাল স্টিল এরিয়া, এটা SC 3টা রিকোয়ারমেন্ট আছে, তার মধ্যে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে SC should be greater than equal to A plus N, আমরা ক্যালকুলেট যোগ করে দিই, যোগ করে পেলাম 1.48 ইঞ্চি স্কয়ার। আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে should be greater than equal to 2/3 of AVF plus A, এটাও বের করো, এটা করলাম 1.69। এবার দেখো এটা
আর এটার মধ্যে কোনটা বড়, এটা বড়। সুতরাং এই দুটা কনসিডারেশন ইট ইজ গাইডিং। আরেকটা এসসি মিনিমাম আছে 0.04 এফ টাইমস এফ আই বিডি, এটা করলে 0.64, তাহলে এটা এবং এটার মধ্যে দ্যাট ইজ কন্ট্রোল। সুতরাং আমরা এসসি ক্যান বি টেকেন অ্যাজ 1.69 ইঞ্চেস স্কয়ার। আচ্ছা, যদি আমরা 3টা 7 নম্বর বার ইউজ করি ধরলাম, তাহলে কত দিতে পারছি আমরা? এসসি প্রোভাইডেড 3 into 0.60 1.8 inches square is greater than 1.69 inches square, so it is fulfilling the requirement. তাহলে আমি ফ্লেক্সার স্টিলের রিকোয়ারমেন্টটা পেয়ে গেলাম। এখন আমাকে হুপ স্টিলটা আমাকে নির্ধারণ করতে হবে। তো হোয়াট ইজ দ্য হুপ স্টিল? এই একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে, এই যে 1/3 অফ এভিএফ, 1/3 অফ আমরা যেটা পেলাম এফ, এটা কন্ডিশন। তাহলে 0.92 একটা হচ্ছে, একটা রিকমেন্ড হচ্ছে এ শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0.5 অফ এফ। তাহলে ওটা যদি আমরা করি তাহলে আসছে 0.9 into 0.5 into 0.92 0.46 ইঞ্চেস স্কয়ার। আরেকটা এইচএস এর রিকোয়ারমেন্ট আছে, এইচ শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1/3 অফ এভিএফ। এটা এই দুটা গুণ করলে 1/3 হয়, যেটা আমি বারবার বললাম 2/3 গেছে এখানে আর 1/3। তবে আমরা যদি আমরা পিছনে যাই তাহলে আরো ক্লিয়ার করে আসি কি ছিল আমাদের রিকোয়ারমেন্ট। এই যে এখানে দেখো এই দুটা দিয়ে গাইডেড হবে। একটা হচ্ছে এই শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0.5 এফ এন্ড শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1/3 অফ এভিএফ। এই দুটার মধ্যে বড় নিতে হবে, সেটা এখানে করা হয়েছে। আর কিছু স্যার এফটা তো 0.98 ছিল স্যার, এখানে তাহলে 0.92 লিখলো যে? কোথায় ছিল দাঁড়া, আসো একটু দেখি। এই যে এটা না স্যার, এটা উপরে 0.98 বের করলাম না মাত্র, এখানে আবার 0.92 লিখতেছে। চলো দেখি ওখানে দেখি কোন জায়গায় বের করো। এফ না বের করি, এফ 98, তো 98 দাও, ওখানে অসুবিধা নেই, 98 দাও, অর্থাৎ এফটাই হবে। আমরা আরো রিভাইজ করে দিছে কিনা তা যায় না, তো এই ক্যালকুলেট দিস। দেখো বই দেখো কিভাবে আছে, আমার লিখতে ভুল হতে পারে, যাক ওটা তুমি যেভাবে যে ডাটা ওখানে বসায় না, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে এই যেটা 980 দাও, অসুবিধা নেই। তাহলে কত 98 দিলে কত হয় দেখো, এটা কত হয়, এটা স্লাইটলি বাড়বে, এই তো কত হবে 98 দিলে? স্যার 49 হবে, 0.49 হোক, পুট ইজ 49। আরেকটা আছে এস ইকুয়াল টু 1/3 অফ এভিএফ, 0.5 অফ 2/3 মানে 1/3 অফ এভিএফ, এটা হচ্ছে তোমার 6.6। সো দিস ওয়ান ইজ কন্ট্রোলার। ওটা 0.8 হলেও কিছু যায় আসে না, এটা কন্ট্রোল করছে, অর্থাৎ এ ইজ ভ্যালু ইকুয়াল টু 0.60 ইঞ্চেস। আচ্ছা, এই পরিমাণ আমাকে স্টিরাপ দিতে হবে। স্টিরাপ দাও, ইউজ অফ নাম্বার 3 ক্লোজ হুপস উইল বি প্রোভাইডেড। আমি যদি 3 নম্বর বার চুজ করলাম ফর হুপ স্টিল, তাহলে যেহেতু দুই দিকে আমি লেগ পাবো, তাহলে দুটা আসবে, অর্থাৎ আমরা যদি তিনটা, একটা 3 নম্বর বারে এইটা হচ্ছে 0.11, দুটা লেগের জন্য দুইটা গুণ, আর তিনটা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা দিতে পারছি কত 0.66 ইঞ্চেস স্কয়ার, গ্রেটার দ্যান রিকোয়ারমেন্ট 0.6 ইঞ্চেস স্কয়ার। সো তিনটা যদি আমি দুই লেগে স্টিরাপ দিই, দ্যাট উইল বি সাফিসিয়েন্ট। দিস মাস্ট বি প্লেসড উইদিন 2/3 অফ the মেন বার্স, অর্থাৎ 2/3 অফ মানে 10 ইঞ্চি মধ্যে এটা বসাতে হবে। স্পেসিং অফ 2.5 ইঞ্চ উইল বি ইউজড অ্যাজ শোন ইন ফিগার। ওখানে ফিগারে যেভাবে বসানো আছে ওখানে দিতে হবে, অর্থাৎ 10 ইঞ্চির মধ্যে ওটা বসাতে হবে 3টা বার। এখন মেন কথা হচ্ছে ব্র্যাকেটে যে সমস্যাটা হয়, বার তো ক্যালকুলেট করলে খুব সহজ ফর্মুলা দিয়ে, কিন্তু এই বারটা এখানে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল স্ট্রেস, এদিকে আছে 14 ইঞ্চি, খেয়াল করো। আর আমার কলামের সাইজ হচ্ছে 12 14 ইঞ্চি, তাহলে এদিকে 14 ইঞ্চি, ওই সাইডে আছে 12 ইঞ্চি। এই বারটাকে আমাকে এখানে এই যে হাই স্ট্রেসটা ডেভেলপ হচ্ছে, এখন এদিকে তুমি এই বারটা ফ্রেমিং করে, এদিকে ডেভেলপমেন্টের জন্য এই বারটা ফ্রেমিং করে স্টিলের সাথে লাগাই দিতে পারে, ওয়েল্ডিং করে লাগাই দেবো, তাহলে এটা এদিকে আসতে পারবে না, কারণ এই যে স্টিল অ্যাঙ্গেল যেটা দেওয়া আছে এর সাথে এটা ফ্রেমিং করে লাগাই দিলে, ওয়েল্ডেড করে, তাহলে এদিকে ইনশিওর করা গেল। এদিকে কিভাবে ইনশিওর করা যাবে? এটাকে আমি এল হুক দিয়ে, অর্থাৎ এল হুক দিয়ে নিচের দিকে নামাই নিয়ে আসবো। এখন
এই জায়গাতে আমার LDH টা চেক করতে হবে, অর্থাৎ তাহলে এটাই করা আছে চেকটা। চেক ফর LD ফর ল্যাটারাল কভার আছে গ্রেটার দেন 2.5 ইঞ্চি, ল্যাটারাল কভার গ্রেটার দেন 2.5 ইঞ্চি আছে, ওখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এর জন্য আমরা একটা পাবো, এর জন্য আমরা তোমার মডিফিকেশন ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটাই। তাহলে LDH ইকুয়াল টু FY psi C psi E psi R, যাক এগুলো ফর্মুলা DB ইনটু ডিভাইড বাই 50 ল্যামডা রুট অফ প্রাইম C। তাহলে এখানে আমরা এই যে কনফাইনমেন্টের জন্য কভারের জন্য এই যে psi C এটা যেহেতু গ্রেটার দেন 2.5 ইঞ্চ আছে, সুতরাং আমরা এখানে এই মডিফিকেশন ফ্যাক্টর 0.7 অ্যাপ্লাই করতে পারবো। করে এই ফর্মুলা বসাই দিলে আমরা পাচ্ছি 10.4 ইঞ্চ। আচ্ছা, আরেকটা মোটিভেশন, এটা কমন মোটিভেশন ফ্যাক্টর ফর এক্সেস এনফোর্সমেন্ট, এটা হচ্ছে AS রিকোয়ার্ড ডিভাইড বাই AS প্রোভাইডেড। আমার স্টিল লেগেছিল 1.69 কিন্তু আমি দিয়েছি 1.8, তো সুতরাং মোটিভেশন ফ্যাক্টর 0.94 আমরা অ্যাপ্লাই করলাম। সুতরাং আমার অ্যাকচুয়ালি লাগে রিকোয়ারমেন্ট LDH ইকুয়াল টু 9.8 ইঞ্চ, আর আমার আছে কত 14 ইঞ্চি মাইনাস 2.5 ইঞ্চি ইকুয়াল টু 11.5 ইঞ্চ। সুতরাং ইট ইজ ওকে। যেমন ফিগার আসো, এই যে আমার এটা ইনশিওর করতে হবে, এদিকে আমার 2.5 ইঞ্চি কভার 2.5 ইঞ্চি আছে, তাহলে এর জন্য তাহলে আমি এখানে 14 এর মধ্যে 2.5 বাদ দিলে আমার যেটা থাকছে, সুতরাং ওটা ডেভেলপমেন্ট লেন্থ অফ হুক বারের কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে, সুতরাং আমাদের কোনো ভয় নেই, ইট ইজ ওকে। তো হুক ডিটেলটাও ব্যাড করে দেওয়া হচ্ছে এখানে, হুক এক্সটেনশন, এটা তো হুক করলে 90 ডিগ্রি কত মধ্যে যাবে, মিনিমাম কত করতে হয় 12 dB, 12 ইন্টু DB হচ্ছে বার ড্যাশ 7 নম্বর বারে, এটা 10.5 ইঞ্চ। অর্থাৎ ফর দ্য হুক বার্স এ স্ট্যান্ডার্ড হুক 195 বার টু বি ইউজড। আর এই বারটা 90 ডিগ্রি যে বারটা আছে, যে ইয়াটা 7 নম্বর বার, এটা কমপক্ষে তোমাকে 11 ইঞ্চি এটা কলামের মধ্যে নিচের দিকে নামায় আনতে হবে, তাহলে তোমার LDH ইনশিওর হবে। আর যে হুক স্টিল গুলা স্টিরাপ যেটা ইউজ করছি, এটা নর্মাল 90 ডিগ্রিতে রাখলে হবে না, 130 ডিগ্রি হুক অ্যাপ্লাই করতে হবে। অর্থাৎ হুক গুলা এই ধরনের এইভাবে যে এইভাবে না, এটা এইভাবে দিয়ে এইভাবে ওই যে 135 ডিগ্রি হুক করে দিতে হবে, যাতে করে আন্ডার প্রেশার it will not come back or it will not spoil out. So this is the end of that design problem. এবং ওই তিনটা যে প্রবলেম থাকলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ওটা করবো, রোববারে ওটা করে ফেলবো, তাহলে আমার জয়েন্টটাও শেষ হয়ে যাবে। তো মোটামুটি দেখো, সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, এবং এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি খুবই কাজে লাগে। তোমরা যে কোনো, এটা একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ জয়েন্টস, এটা মিল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় দেখবা, যে কোনো ফ্যাক্টরিতে গেলে ইউ সি দ্যাট টাইপ অফ জয়েন্ট, এবং ওই জয়েন্টের উপর দিয়ে আবার ট্রেনও মুভমেন্ট করছে এবং তার প্রেশারটা আসছে ওই জয়েন্টের উপর। সুতরাং দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট, এবং এই জয়েন্ট সম্বন্ধে তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। এবং এটা অনেক সময় পরীক্ষায় পড়ে বিভিন্ন ফর্মে, এটার করসপন্ডিং নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল কোনো প্রবলেম থাকলে সেটাও তোমরা প্র্যাকটিস করে নিও। এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব, ওই যে তিনটা প্রবলেম আমরা দেখলাম, থিওরি করলাম, কিন্তু প্রবলেমগুলো আমি একসাথে আলাপ করতে যাচ্ছি। ওই দিনের প্রবলেমগুলো সুন্দরভাবে উইথ ফিগার আমরা ডিটেল আলোচনা করবো, এবং ওই প্রবলেমগুলো খুব সহজ, শুধু কিছু ডিটেল নর্ম আছে ফর্মুলা দিয়ে, ওটাও অ্যাঙ্কেলও চেক করতে হয়, ওটাও ক্লিয়ার কভার ঠিক আছে কিনা, এবং পর্যাপ্ত কনফাইনমেন্ট না থাকলে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য অ্যাডিশনাল স্টিরাপ, নাথিং এলস। এর আজকে আমি মনে করি এই পর্যন্ত। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার ব্র্যাকেট ডেপথ জিনিসটা একটু স্যার আরেকবার বলবেন, মানে স্যার ব্র্যাকেট ডেপথ আমরা কাকে বলতেছি, কতটুকু? ব্র্যাকেট ডেপথ ফিগারে যাও। জি স্যার, একটু ফিগার থেকে একটু স্যার। এই যে ডেপথ, পুরো ডেপথ ইজ দ্য ব্র্যাকেট ডেপথ। স্যার আমরা তো ফার্স্ট একটা ডেপথ বের করলাম যে 16 ইঞ্চি, তারপর ব্র্যাকেট ডেপথ মানে 8 ইঞ্চি বের করলাম যে স্যার। এটা এই সাইডটা, এই যে ওই 50 ডিগ্রি ইয়া দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই এটা কতটুকু পর্যন্ত নিয়ে যাবে এটা, এবং এই সাইড এই যেটা দিস 50%, ওই যে যেটা বললো দ্যাট শুড বি এত। এটা তো তোমার ইয়া দেওয়া আছে, এটা তো তোমার ইয়া করার কোনো ইয়া নেই, কারণ এখানে তো তুমি সাপোর্টটা দিচ্ছ, এটা তো তোমার জিমিটি তারাই ঠিক করে দিচ্ছে। তাহলে এইদিকে তুমি 17 দিলে, ঠিক আছে, এদিকে 16 দিলে বা যাই দিও, 15, 16 দাও,
এটা কোন ইয়েতে নিয়ে যাও, এটা 45 ডিগ্রিতে নিয়ে গেলে কত দূর হয়, এবং এটা আবার লিমিট আছে, এর কমে হতে পারবে না, সেটাই বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? জি স্যার। আর দেখো ওই যে বলা হলো 2/3 ওই মধ্যে, এটা এই দিকে দিলে হবে না, তোমার এই এখান থেকে 2/3 অফ ডি এর মধ্যে ওই ইয়াগুলা দিতে হবে, কি তোমার স্টিরাপ গুলা দিতে হবে। এই যেখানে চিত্র চিত্র সব এখানে দেওয়া আছে। এটা তুমি নিজে নিজে করলে আরো প্রবলেম থাকতে পারে। নেক্সট ক্লাসে কোনো এনি কনফিউশন অ্যারাইজেস, ইউ আস্ক মি ফ্রিলি। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা শুধু জয়েন্ট, আমরা এইবার যে জয়েন্ট গুলা খুব সুন্দরভাবে আমি অ্যাড্রেস করতে পারলাম, এবং জয়েন্ট গুলা আমরা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্স দিই না জয়েন্ট, কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম ইম্পর্টেন্স তোমাকে জয়েন্টেই দিতে হবে, জয়েন্ট ডিটেলিং এর উপর। যত স্ট্রাকচারাল ফেলিওর হয় এটা কিন্তু ডিউ টু দা ল্যাক অফ জয়েন্ট না, ল্যাক অফ মেম্বার ডাইমেনশন বা স্টিলের জন্য হয় না, বেশিরভাগ হয় স্টিলও আছে, সেকশনও ঠিক আছে, কিন্তু জয়েনিং এর রেনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিং এর কারণে কিন্তু এই ফেলিওর গুলো হয়। এবং আমরা দেখলাম যে নর্মাল যে জয়েন্ট ডিটেইলিং তার জন্য এটার ইফিসিয়েন্সি 30% চলে আসতে পারে। আমি 100% ধরে মনে করছি ডিজাইন হয়ে গেল, কিন্তু সেখানে আসলে পাচ্ছি 30%। তো সেটা অবশ্যই সেখানে একটা উইক পয়েন্ট, এবং দ্য ফেলিওর উইল হ্যাপেন এট দ্যাট লোকেশন। তাহলে আমরা আগে রোল কলটা করে নিই। সিভিল জুমের সমস্যা তো স্যার, আমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই স্যার জয়েন করতে পারে না স্যার, মানে ওই কে বললো জয়েন করতে পারে না? স্যার ওই জায়গায় স্যার যে পার্টিসিপেন্ট নাম্বার দেখাচ্ছে স্যার, একজনই অনেকবার স্যার ও অনেকবারে করার জন্য মানে এই নাম্বারটা বেশি। জি জি স্যার, ট্রাই করছে মানে প্রথম থেকে স্যার, এই কারণে একজনেরটাই বারবার দেখাইতেছে। আচ্ছা তুমি এটা পার্সেন্টেজ দাও না, আমি তো বলেছি আমি এভারেজ একটা বাড়াই দিব, আমি এভারেজ যখন সাবমিট করবো তখন আমি এটা দিব। সেটা হয়তো দু একজন যে পাচ্ছে না পাচ্ছে, এটা অটোমেটিক্যালি কভার। এই পর্যন্ত সব দিনে হয়নি। তোমরা রোল কল করো, যারা আসেনি সেটা দেখবো। রোল নম্বর 1, 2, Yes sir. 3, 4, Yes, sir. 5, 6, Yes sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10. Roll number 10. Yes, sir. 11. হ্যাঁ 10, Present, 11 sir. কি 10 বলো 10। Yes sir. আচ্ছা 11। Present, sir. Sir, roll 5. আরে Netted disturb, sir. আচ্ছা দিলাম, যাও Sir, roll 5. Netted disturb, sir. দিলাম 12। Present, sir. Roll 12. 7 দেওয়া হয়েছে রে বাবা। 12, Present, sir. 13, Yes sir. 14, Present sir. 15, Yes sir. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, 19, Yes sir. Sir, 18. হ্যাঁ আচ্ছা 19 আছো? Yes, sir. 20, 21, 22, Sir, 21 and not a problem, sir. আচ্ছা আরে 22 বলো, 22, 23, Present, sir. 24, Present sir. 25, Yes sir. 26, Yes, sir. 27, Yes sir. 28, Yes sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, 32, Yes, sir. 33, 27, sir. 33 yes sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 6, Yes sir. Sir, roll 32. Sir, 32. 37, Yes sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. Sir, 32. 40, Yes sir. 41, 42, Yes, sir. 43, Present sir. 44, Yes, sir. 45, 45, Yes, sir. present, 42. 46, Sir. 46, Yes, sir.
47, Yes, sir. 47. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Present, sir. 51, Yes, sir. 52, 52, 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Sir, 58 is netted problem. 59, Sir, 59 and netted problem. 52, sir. 60, Present, sir. 61, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. Sir, 27 ছিলাম স্যার। ইনশাল তো প্রেজেন্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখন আসো ডাব্লিউআরই সেকশনে 1 স্যার 42 স্যার রোল 18 ডাব্লিউআরই 1 Yes, sir. 2 Present, sir. 3 Yes, sir. 4 Yes, sir. 5 Present, sir. 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. Yes, sir. 8 Present, sir. 9 Yes, sir. 10 Yes, sir. 11 Yes, sir. 12 Yes, sir. 13 Present, sir. 14 Sir, 13. 13 তো আছে 14 বলো Yes, sir. Yes, sir. 15 Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস আবার মিট করব আজকে স্যার আইডি 2 স্যার নেটওয়ার্ক স্যার না স্যার ডবল আইডি 2 ডাব্লিউ2 তুমি প্রেজেন্ট দাওনি দিয়েছো তো ডবল আইডি নেটের সমস্যা বোঝা যাচ্ছে না প্রেজেন্ট ডাব্লিউ2 প্রেজেন্ট স্যার সিভিলের 36 স্যার সিভিল 58 36 প্রেজেন্ট 58 ও প্রেজেন্ট 59. সব প্রেজেন্ট দাও স্যার সিভিল 58 তো সব 58 প্রেজেন্ট ডবল আইডি নেটের সমস্যা বোঝা যাচ্ছে না স্যার তো বললো রোল 2 দিছে